of coursework to provide guidelines for PhD aspirants. I am gratefully welcome Dr. Ramdas Uddhav Lad is from Pune District Education Association, Professor Ramakrishna More, Arts, Commerce and Science College, Akurdi, Pune. He is working Hello, as am I an audible? assistant professor Yes, Sushil sir. in the Department of Hello, Commerce. Yes, hello, सुशील सर आवाज येतोय का? yes, sir. हो सर, आवाज येतोय सर. Hello. Yes, sir. You're audible, sir. हाँ हाँ हाँ. ओके ओके Yes, ओके. sir. So allow me to give you the brief introduction about Dr. Ramdas Lad. Dr. Ramdas Lad is from Pune District Education Association's Professor Ramakrishna More, Arts, Commerce and Science College, Akurdi, Pune. He is working as an assistant professor in the Department of Commerce. He has 13 years of experience in teaching undergraduates and postgraduate classes, awarded PhD in Banking and Finance under the Faculty of Commerce from Savitribai Phule Pune University, Pune. He has teaching experience of 10 years for UG and PG classes. He taught business mathematics and statistics, advanced accounting, costing and banking, and finance subjects. Published books on business mathematics and statistics, banking and finance, business regulatory law, fundamentals of company law have been published. Research papers have been published nationally and internationally in the Impact Factor and the ISSN journal. He has also been working as a program officer of National Service Scheme for 5 years. सो मी सरांना विनंती करतो, सर आपण कृपा करून हे सेशन चालू करावे. Okay. Thank you very much, sir. Just a minute. I will show you the presentation, and then in 1 minute I will start. मोबाईलच्या चार्जरला लावलं का? Okay, let us start. So population and sample. So everyone know that the importance of population and sample in the process of research. Am I audible to all? Yes, sir. You are Yes, sir. audible, sir. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Yeah. Yes. Okay. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. So from the researchers' point of view, this population and sample, this topic is very much important while you are writing your proposal. So start from your proposal. Then after the data, in the process of data collection, as well as writing of the objectives, hypotheses, and testing of hypothesis. So this is the most important point: how to select the population and how to select the sample. So before that, going to this process, so we will firstly study what is population and what is sample. So researchers usually cannot make direct observations from each unit of the population.
So they have to observe various factors, they have to study for variety of reasons. So why this population, why this sample has to be taken in the research. So instead of they collect the data from the subset of population, a sample, and use this observation drawn to make the inferences about the entire population. सो जेव्हा आपण एखादं पॉप्युलेशन स्टडी करतो किंवा पॉप्युलेशनचं सॅम्पल स्टडी करतो, तर त्याच्यावरनं जे कन्क्लुजन्स काढतो, तर ते जे काही कन्क्लुजन्स आहेत, सो इट विल बी ऍप्लिकेबल टू ऑल द पॉप्युलेशन. म्हणजे आपण एखाद्या जिल्ह्याचा अभ्यास करायला घेतो आणि त्या जिल्ह्यातले काही तालुके आणि त्या तालुक्यातल्या काही व्यावसायिक संस्थांचा अभ्यास करतो, तर त्या अभ्यास केल्यानंतर त्याच्यावरनं येणारे जे काही कन्क्लुजन्स आहेत, तर ते संपूर्ण त्या व्यावसायिक संस्थांना लागू होतात किंवा त्या संस्थांबद्दल आपण ते कन्क्लुजन केलेलं असतं. लिमिटेशन्स मध्ये आपण लिहितो की ते सगळ्यांना ऍप्लिकेबल होतीलच असं नाही, पण आपलं जे काही कन्क्लुजन असेल तर ते सर्व त्या व्यावसायिक संस्थांबद्दल असू शकतं, ते सर्व त्या पॉप्युलेशन किंवा पॉप्युलेशन बद्दल. The characteristics of sample should correspond to the characteristic of we select the sample from population. So sample should be representative of the population. म्हणजे जेव्हा आपण एखादं सॅम्पल सिलेक्ट करतो तर ते त्या पॉप्युलेशन प्रतिकृती असली पाहिजे किंवा त्याचं ते प्रतीक असलं पाहिजे. म्हणजे जे काही पॉप्युलेशन असेल तर त्याचे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, त्याचे जे काही फीचर्स आहेत, मग इट शुड बी अ क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑर क्वांटिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स. जिथे क्वालिटेटिव्ह असू द्या किंवा क्वांटिटेटिव्ह असू द्या, तर ती त्या सॅम्पल मध्ये येणं गरजेचं आहे. Sir, your voice is breaking, sir. Hello, sir. Your voice is breaking, sir. हॅलो, हा काय होतंय? बर बर, आवाज जरा हे होतोय. बर बर, ठीक आहे. Ma'am, are you there, ma'am? Mali, येस ma'am? येस सर. Ma'am, सर Yes, yes, yes. डिस्कनेक्टेड. Okay. Rejoin. yes, yes, yes. Now it's visible. Okay, because of rain, there is a internet issue. So when I am not audible, please give me message in the comment box. So I will be reconnect. Okay. So while selecting the sample, so we have to consider all the characters should be, all the characteristics, all the parameters should be included in the sample. So in this lecture, we will discuss the basics of sampling, then particularly how to get the sample, and it should be the representative of the population. So it covers different methods of drawing the samples, that is sampling methods. We can save a lot of time, money and manpower in the variety of situations while selecting the sample. So this is more important to how to select the sample. So this includes, so there are various methods of sampling. So mainly there are two types of sampling, that is random sampling and non-random sampling. Such as in the random sampling, we have to go through the simple random sampling, then stratified random sampling, systematic sampling, multi-stage sampling, cluster sampling methods. And in the non-random sampling methods, so convenience sampling, judgment sampling, quota sampling. So random sampling methods which are popularly used in the research, but there are some non-random samplings which are also used in the research, that is convenience sampling and quota sampling. म्हणजे वेगवेगळ्या ज्या काही सॅम्पलिंग मेथड्स आहेत, तर त्याच्यातल्या ज्या काही रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड्स आहेत, तर त्या जनरली आपण यूज करतो. आणि काही ज्या आहेत म्हणजे नॉन रॅन्डम सॅम्पलिंग, तर त्या काही मेथड्स यूज करतो. तर त्या
एक जनरल डिस्कशन आपण लास्टली घेऊया. सो in order to study a group of large number of atoms, so we'll require drawing the sample. So we use various techniques of sampling, so several times in everyday life, म्हणजे अगदी दररोजच्या जीवनामध्ये सुद्धा आपण सॅम्पलिंग मेथड्स जे आहेत तर ते यूज करत असतो. फॉर एक्झाम्पल आता खूप साऱ्या महिला आहेत तर त्यांना माहितच आहे, व्हाईल purchasing the food grains we inspect a handful of grains and draw the conclusion about the whole sack. When we purchase the wheat, म्हणजे जेव्हा आपण गहू किंवा तांदूळ खरेदी करतो तर तेव्हा अगदी आपण उंजळभर धान्य काय करतो, हातामध्ये घेतो आणि ते चेक करून पाहतो. तर इथे सुद्धा सॅम्पलिंग मेथड आपण यूज करत असतो. तर म्हणजे आपण आपल्या दररोजच्या जीवनामध्ये पण सॅम्पलिंग मेथड वापरतो, तीच फक्त थोडीशी सायंटिफिक म्हणजे शास्त्रीय दृष्टीने आपल्याला रिसर्च मध्ये यूज करायची असते आणि त्या दृष्टीने आपल्याला त्या कोणकोणत्या मेथड आहेत तर ते जाणून घ्यायचे. Okay, so moreover, it is believed to be scientific and always your procedure of selecting atoms. So your procedure as well as your method will be scientific. So this sampling plays an important role in the statistical analysis. म्हणजे जेव्हा आपण एखादं स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस करतो तर तेव्हा आपण सिलेक्ट केलेलं सॅम्पल हे खूप महत्वाचं असतं, कारण त्याच्यावरनं जे आपण कन्क्लुजन करणार आहोत तर ते कन्क्लुजन संपूर्ण पॉप्युलेशनला लागू होणार असतात, संपूर्ण त्या आपण जे काही एरिया सिलेक्ट केलेला असेल तर त्याला लागू होणार असतात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द कन्सेप्ट दॅट इज पॉप्युलेशन or which is also called as universe. So in the technical language of statistics, the word population, so it is used as a स्टॅटिस्टिकल पॉप्युलेशन. म्हणजे जेव्हा आपण पॉप्युलेशन या शब्दाचा अर्थ लक्षात घेतो तर तेव्हा त्याचा फक्त पॉप्युलेशन म्हणजे लोकसंख्या असा अर्थ लक्षात न घेता तर आपण स्टॅटिस्टिकली त्याचा अर्थ लक्षात घ्यायचा आहे. सो इट डज नॉट मीन ओनली अ ह्युमन पॉप्युलेशन, म्हणजे मानवी लोकसंख्या किंवा आपण जी जनगणना करतो तर तसा अर्थ न घेता पॉप्युलेशन याचा अर्थ इथे काय घ्यायचा तर स्टॅटिस्टिकल पॉप्युलेशन. सो द डेफिनेशन ऑफ पॉप्युलेशन वी कॅन से दॅट द कलेक्शन ऑफ ऑल द ॲटम्स related to any inquiry is called as a population or universe. So what is our objective, म्हणजे आपण कशासाठी किंवा रिसर्च करतोय किंवा आपल्या संशोधनाचा विषय काय आहे तर त्याच्याशी संबंधित आपण जो काही डेटा कलेक्ट करतोय किंवा जे काही कंपन्यांचा अभ्यास करतोय किंवा ज्या व्यक्तींचा अभ्यास करतोय तर त्या सर्व व्यक्ती, त्या सर्व कंपन्या, तर यांचं जे काही कलेक्शन आहे किंवा त्यांचं जे काही एकत्रीकरण आहे तर त्याला आपण पॉप्युलेशन म्हणतो. सो पॉप्युलेशन मे बी ऑफ टू टाईप, दॅट इज फायनाईट ऑर इनफायनाईट. म्हणजे पॉप्युलेशन ही दोन प्रकारची असू शकते, फायनाईट किंवा आपण त्याला लिमिटेड, आणि इनफायनाईट म्हणजे अनंत, म्हणजे त्याला काही लिमिट नाहीये किंवा काही असे जे ऑब्झर्वेशन असतात की त्याच्यामध्ये काही लिमिट्स नसतात, म्हणजे आपण किती पॉप्युलेशन जे आहे तर ते फायनाईट असू शकतो. व्हेन इट इज फायनाईट सो वी कॅन कॉल इट ॲज finite population. When the elements are infinite, so we can call it as infinite population. So we can take the very simple example regarding this. For example, in the study of average monthly income of the workers or employees which are working in the factory, so then the group of all the workers in the factory will be the population. म्हणजे जेव्हा एखाद्या कंपनीचा आपण विचार करतो तर त्या कंपनीमध्ये काम करणारे जे काही कामगार आहेत मग त्या कामगारांची संख्या म्हणजे काय झालं पॉप्युलेशन. मग त्यामधून आपण अभ्यासासाठी काय करतो त्याचं सॅम्पल सिलेक्ट करत असतो. सो ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन द फॅक्टरी विच इज कॉल्ड एज द population. Another one example we can take a socio-economic survey. So in the study of socio-economic condition of a particular village or a city, the number of families or houses in the village will be the population. म्हणजे एखाद्या शहर असेल तर त्या शहराचा आपण आर्थिक आणि सामाजिक विकासाबद्दलचा अभ्यास करत असो तर अशा उदाहरणामध्ये आपल्याला त्या शहरामध्ये किंवा त्या गावामध्ये राहणाऱ्या जे काही कुटुंब असतील तर त्या कुटुंबांची संख्या म्हणजे आपण काय पॉप्युलेशन कन्सिडर करत असतो. म्हणजे समजा आपण एखाद्या पिंपरी चिंचवड शहराचा अभ्यास करतोय तर ही जी काही पॉप्युलेशन आहे तर ही पॉप्युलेशन आपल्याला कुठे मिळेल किंवा नंबर ऑफ फॅमिलीज कुठे मिळतील तर जे काही महानगरपालिकेचं ऑफिस असेल तर तिथे आपल्याला जी लिस्ट मिळेल तर तिथे जे काही नंबर ऑफ फॅमिलीज असतील तर त्याला आपण पॉप्युलेशन या ठिकाणी म्हणू शकतो. सो देन
in the study of industrial development, so the industries under consideration is the population. If we consider the area like Pune district, so number of industries in Pune district are considered as a पॉप्युलेशन. म्हणजे एखाद्या जिल्ह्यामध्ये किंवा एखाद्या MIDC एरियामध्ये ज्या काही कंपन्यांचा आपण अभ्यास करतोय, तर त्या कंपन्यांची संख्या म्हणजेच काय तर पॉप्युलेशन. देन इन द स्टडी ऑफ ॲग्रिकल्चरल इल्ड और ॲग्रिकल्चरल फील्ड, सो ऑल द कल्टिवेटेड फार्म्स ॲग्रिगेटेड टुगेदर विल बी द पॉप्युलेशन. म्हणजे आपल्याला काय करायचं की ॲग्रिकल्चर्स रिलेटेड आपण काहीतरी अभ्यास करतोय, आणि मग जेव्हा जे काही ॲग्रिकल्चरल जो काही एरिया आपण कन्सिडर केलेला आहे, तर तो एरिया म्हणजे काय होईल इथे population. So we can call it as a statistical population or population. So in deeply, so what is statistical population? So there are some important concept we have to study here. So statistical population, so we define population as aggregate of objects or individuals. आता इथे पॉप्युलेशन म्हणजे काय, काही ऑब्जेक्ट्स असू शकतात, काही व्यक्ती असू शकतात, तर काही वेळेला काय असू शकतं, तर अगदी मशिनरी असू शकते. सो ॲग्रिगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑर इंडिव्हिज्युअल्स. हाऊएव्हर मेनी अ टाइम्स वी रेकॉर्ड सम क्वांटिटेटिव्ह ऑर qualitative characteristics of each member in the population. So when we consider the various object or individuals, so sometimes we consider the quantitative data or qualitative data. So quantitative data in the sense of if we consider the workers working in the factory, so salary of workers, so it is the quantitative characteristics. If we consider इट्स स्किल्स, म्हणजे त्यांचे जर स्किल्स आपण लक्षात घेतले, सो सम वर्कर्स आर ऑफ स्किल, सम सेमी स्किल्ड अँड अनस्किल्ड. सो दीज आर द क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो दीज ऑब्झर्वेशन्स आर कलेक्टिव्हली कॉल्ड एज स्टॅटिस्टिकल पॉप्युलेशन. म्हणजे आपण जे काही असे ऑब्झर्वेशन्स एकत्रित करतो, तर त्या ऑब्झर्वेशन्सला आपण स्टॅटिस्टिकल पॉप्युलेशन जे आहे तर ते म्हणू शकतो. देन the census, so everyone know that what is census, but here in the language of the statistics, in the study of analytics, so we have to take the meaning of census as, so let us try to understand the concept of census and sample with the help of a very simple example. So impact of TV advertisement on the children in Pune city. Then you have to collect the relevant information from the children which are residing in Pune city, who view the TV. की जे टीव्ही पाहणारे जे काही मुलं आहेत, तर त्यांचाच फक्त काय करायला लागेल, आपल्याला इथे सर्वे करायला लागेल. सो अल्टरनेटिव्हली वी कॅन से दिस इज द पॉप्युलेशन फॉर युअर स्टडी. म्हणजे जी काही पुणे शहरातील किंवा पुणे जिल्ह्यातील जी काही लहान मुलं आहेत की जे टीव्ही पाहतात, तर हे आपलं काय होईल, पॉप्युलेशन. ओके. आणि जेव्हा आपण त्या प्रत्येकाचा, सो सेन्सस मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन, व्हॉट इज सेन्सस मेथड, जेव्हा आपण त्या पुणे जिल्ह्यातील प्रत्येक त्या विद्यार्थ्याचा, प्रत्येक त्या लहान मुलाचा अभ्यास करू, तर तेव्हा त्याला आपण सेन्सस म्हणू शकतो. सो दिस मीन्स स्टडिंग द होल पॉप्युलेशन इज कॉल्ड एज अ सेन्सस. जेव्हा आपण जी काही संपूर्ण पॉप्युलेशन आहे, तर त्याचा जेव्हा स्टडी करतो, तर त्याला आपण सेन्सस म्हणतो. आणि जेव्हा आपण त्यापैकी काही जे काही मुलं असतील, तर त्यांचा आपण अभ्यास करतो, तर तेव्हा त्याला आपण सॅम्पल म्हणतो. Then sample, the simple definition of sample, in order to study one or more characteristics of a population, usually a few objects of the population are selected, and on the basis of this study, so we can made the conclusion of from these samples. सो द कलेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द सॅम्पल. म्हणजे हे जे काही पॉप्युलेशन मधनं आपण जे काही विद्यार्थी किंवा काही एम्प्लॉईज घेतलेले असतील की ज्याचा आपण स्टडी करणार आहोत, मग त्याचे जे काही क्वालिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील किंवा क्वांटिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील, तर ते आपण स्टडी करतो, तर त्याला आपण काय म्हणतो, सॅम्पल. सो इन शॉर्ट वी कॅन से दॅट सॅम्पल इज द any part of population which are under study is called as the sample. म्हणजे सॅम्पल म्हणजे काय, की पॉप्युलेशनचाच तो एक पार्ट आहे की जो काय करत असतो, आपण स्टडी करण्यासाठी किंवा आपला जो काही रिसर्च आहे, तर त्या रिसर्चसाठी घेतलेला असतो. जस्ट अ मिनिट.
Now, how to select the sample? So the technique of selecting the sample from the population is called as the sampling. Okay, so जे काही आपण सॅम्पल सिलेक्ट करतो तर त्याची जी काही प्रोसिजर आहे तर त्या प्रोसिजरला आपण काय म्हणतो इथे सॅम्पलिंग. So technique of selecting the sample from the population is called as the sampling. So we can see some examples related to the sampling. So there are various sampling techniques like simple random sampling, stratified random sampling, systematic sampling. So probability or non-probability sampling, all these methods are considered as a sampling method. So in this diagram we can see, so here this is the population, and from this we have to take the sample. So population, this is the large part, and sample is the similar or small part of the population. म्हणजे ही जे काही पॉप्युलेशन आहे तर त्या पॉप्युलेशन मधूनच काय करत असतो आपण सॅम्पल सिलेक्ट करतो, अँड इट इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पॉप्युलेशन. मग हे जे काही सिलेक्ट करण्याची जी काही मेथड आहे किंवा जे काही टेक्निक आहे तर त्याला आपण सॅम्पलिंग म्हणत असतो. फॉर एक्झाम्पल, फॉर टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ मिल्क, a small quantity of milk is tested instead of testing the entire milk. म्हणजे जे काही संपूर्ण आपण जेव्हा एखादं दूध आहे तर ते कशा पद्धतीचं आहे त्याची क्वालिटी चेक करण्यासाठी किंवा त्याची फॅट चेक करण्यासाठी आपण जी काही मेथड वापरतो तर त्याला सॅम्पलिंग टेक्निक म्हणतात. देन सेकंड वन, हाऊसवाईफ कन्फर्म वेदर द फूड इज प्रॉपरली कुक्ड ऑर नॉट. म्हणजे जेव्हा आपण स्वयंपाकघरामध्ये जे काही फूड आहे तर ते किंवा भात शिजवलेला असेल तर तो प्रॉपरली शिजलाय की नाही हे पाहण्यासाठी काय करतो, वी आर टेकिंग 1 or 2 फूड ग्रेन्स टू चेक द व्हेन इट इज व्हॉट एव्हर इट इज कुक्ड ऑर नॉट. ते शिजलंय की नाही हे पाहण्यासाठी काय करतो आपण सॅम्पल घेतो. देन हेल्थ सर्वे इन द कॉलेज, सो द स्टुडंट सिलेक्टेड फ्रॉम द व्हेरियस फॅकल्टीज फॉर द हेल्थ चेकअप. तर मग हेल्थ सर्वे किंवा हेल्थ चेकअप करायचं असेल तर आपण काय करतो की वेगवेगळ्या फॅकल्टीज मधनं काही विद्यार्थ्यांचं सिलेक्शन करतो आणि मग त्याच्यामधनं काय करत असतो सॅम्पल सिलेक्ट करत असतो. सो ऍडव्हान्टेजेस ऑफ सॅम्पलिंग ओव्हर द सेन्सस. मग आता इथे आपण सॅम्पलिंग आणि सेन्सस या दोन कन्सेप्ट पाहिल्यात, पण मग सेन्सस केव्हा यूज करायला पाहिजे किंवा सॅम्पल केव्हा यूज केलं पाहिजे किंवा आपण सॅम्पलिंग मेथड यूज करतो, सो व्हॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ युझिंग द सॅम्पलिंग मेथड. मग सॅम्पलिंग मेथड जर आपण यूज केल्या तर त्याचे बेनिफिट्स काय काय आहेत. सो लेट अस सी advantages of sampling over the census. Okay. So let us see one by one. So firstly, the time saving, or it saves the time. The results can be obtained quickly due to the time saved in the data collection and further analysis. If we consider the sampling and census, so in the census we have to study each and every element. Census जेव्हा आपण वापरतो तर तेव्हा प्रत्येक एलिमेंटचा जो आहे तर तो स्टडी करायला लागतो. पण जेव्हा आपण सॅम्पलिंग मेथड वापरतो, आउट ऑफ द 100 सॅम्पल ऑफ साईज 100 population size, if the population size is 100 and we are selecting the sample of 10, so if we compare the time, म्हणजे इथे जर आपण टाइम कम्पेअर केला तर 1000 किंवा 100 जे काही पॉप्युलेशन आहे तर त्याचा स्टडी करण्यासाठी आणि 100 पैकी जर 10 सॅम्पल आपण सिलेक्ट केले आणि 10 जे काही आर्टिकल्स असतील किंवा 10 जे काही एम्प्लॉईज असतील किंवा 10 जे काही गोष्टी असतील तर त्याचा अभ्यास करण्यासाठी तिथे कमी वेळ लागेल. सो इट सेव्स द टाइम इन डेटा कलेक्शन ॲज वेल ॲज द डेटा अनालिसिस. देन it is economical, so there is a reduction in the cost both in terms and time, in terms of time and manpower. म्हणजे इथे आपल्याला वेळ सुद्धा कमी लागतो, त्याचबरोबर काय होते की मॅन पॉवर जी आहे तर ती सुद्धा काय होते कमी लागते. सो इट इज इकॉनॉमिकल. देन देर इज अ ग्रेटर ॲक्युरेसी व्हेन वी कन्सिडर द सॅम्पल अँड सेन्सस. म्हणजे सेन्ससमध्ये काय करायला लागतं आपल्याला खूप जास्त एलिमेंटचा स्टडी करायला लागतो आणि सॅम्पलमध्ये काय होतं की कमी एलिमेंट्स असतात. आणि मग जर याचं कम्पॅरिझन केलं तर जेव्हा जास्त स्टडी करायला लागतो तर तेव्हा त्याच्यामध्ये चुका होण्याची जास्त शक्यता असते. आणि जेव्हा आपण सॅम्पलचा स्टडी करतो किंवा
कमी इलेमेंट स्टडी करतो, तर तेव्हा तिथे त्याच्यामध्ये ॲक्युरसी जी आहे तर ती आपल्याला मेंटेन करता येऊ शकते. सो देर इज अ greater accuracy as compared to the census. So only limited number of elements are to be processed in the sampling, and sophisticated machinery, so we can use well system, well trained staff can be used, and accuracy can be achieved or increased. मग याच्यामध्ये accuracy जी आहे तर ती आणखी येऊ शकेल. Then it is a scientific method. So because the sample data can be conveniently investigated from the various angles, when we select the sample, so we have to select the sample from by using the various techniques or scientific methods. म्हणजे जेव्हा आपण काय करतो की जेव्हा सॅम्पल सिलेक्ट करतो ते जर आपण सायंटिफिकली सिलेक्ट केलेलं असेल तर त्याचा जे काही रिझल्ट आहेत तर ते ॲक्युरेट्स येतात. सो इट इज अ मोर सायंटिफिक अँड ॲक्युरेट. देन देर इज अ ग्रेटर स्कोप. सो इफ द पॉप्युलेशन इज इनफायनाईट ऑर टू लार्ज, म्हणजे जर आपलं पॉप्युलेशन जे आहे तर ते खूप जास्त आहे किंवा इनफायनाईट आहे, दॅट इज अनलिमिटेड. सो द कॉस्ट पर युनिट इज टू हाय. म्हणजे प्रत्येक इलेमेंटचा जर आपल्याला स्टडी करायचा असेल तर आपल्याला काय होईल, कॉस्ट म्हणजे खर्च जो आहे तर तो खूप जास्त येईल. सो इन दॅट केस सेन्सस इज इम्प्रॅक्टिकेबल. म्हणजे इनफायनाईट जर पॉप्युलेशन असेल तर आपल्याला सेन्सस करता येऊ शकत नाही. सो वी हॅव टू यूज द सॅम्पलिंग मेथड. इफ द टेस्टिंग इज डिस्ट्रक्टिव्ह, फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ एक्सप्लोजिव्ह म्हणजे जे काही दारू गोळा बनवणारी कंपनी आहे किंवा एक्सप्लोजिव्ह किंवा आपण बॉम्ब्स म्हणतो, जर त्याचं जर टेस्टिंग करायचं असेल आणि मग ते जर आपण टेस्ट केलं तर त्याच्यानंतर इट गेट डिस्ट्रॉइड. सो in that case we cannot use the census. So element get destroyed in the analysis, so sampling is the only alternative available to us. So these are the advantages of sampling over the census. There are some important concepts which are used in the sampling procedure. So let us see one by one. That is, first one is the sampling units. So a member or element of a population are called as the sampling unit. So in the sampling process, population is divided into small units which are called as the sampling units. For example, in the socio-economic survey, a family is a sampling unit. So we can take the number of families for the study, but a single family is called as the sampling unit. In the study of wages of factory workers, so a number of workers in the factory are called as the population, but a single worker is called as the sampling unit. Then sampling frame, so it is the exhaustive list of all the members or element of the population. म्हणजे पॉप्युलेशन मध्ये आपण जे काही नंबर ऑफ मशिनरी असतील, नंबर ऑफ फॅमिलीज असतील, नंबर ऑफ एम्प्लॉईज असतील, तर त्याची जी काही लिस्ट आहे तर ती लिस्ट म्हणजे सॅम्पलिंग फ्रेम. सो सॅम्पलिंग फ्रेम गिव्स गाईडलाईन्स टू कव्हर द एंटायर पॉप्युलेशन. म्हणजे जी काही सॅम्पलिंग फ्रेम आहे तर त्याच्यावरून आपल्याला कळते की आपली एंटायर पॉप्युलेशन, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स, त्याचे जे काही नेचर आहे तर ते कशा स्वरूपाचं आहे. फॉर एक्झाम्पल इन द सोशिओ इकॉनॉमिक सर्वे, so frame may be determined from the records from the gram panchayat or PCMC or ration card. म्हणजे समजा आपण एखादा सोशिओ इकॉनॉमिक सर्वे करतोय तर एखाद्या शहरामध्ये किंवा एखाद्या गावामध्ये ज्या काही फॅमिलीज राहतात तर त्यांची जी काही लिस्ट असेल की जी आपल्याला ग्रामपंचायत मधून मिळू शकते किंवा महानगरपालिकेकडनं मिळते, तर ती जी काही लिस्ट आहे म्हणजे सोप्या भाषेत आपल्याला सांगता येईल की ती जी काही लिस्ट आहे तर त्याला आपण सॅम्पलिंग फ्रेम म्हणू शकतो. Then the third one is investigator. So who is investigator? A person who plans and conduct the investigation independently, or we can say that researcher is the investigator. म्हणजे आपण जो काही रिसर्चर आहे किंवा आपण स्वतः जो काही रिसर्च करणार आहोत तर त्या व्यक्तीला आपण रिसर्चर म्हणतो. देन हु इज द रिस्पॉन्डंट? सो ही इज अ पर्सन who responds or answer to the set of questions included in the questionnaire. जनरली काय करतो की आपण समजा एखादी कंपनी असेल तर त्या कंपनीतील एम्प्लॉई, तर त्यांच्याकडनं आपण क्वेश्चनेअर भरून घेतो. सो एम्प्लॉईज आर द रिस्पॉन्डंट. किंवा मॅनेजर असेल तर त्याच्याकडनं आपण
एक क्वेश्चनर भरून घेतो किंवा त्याला काही प्रश्न विचारतो. सो मॅनेजर इज द रिस्पॉन्डंट. सो इसेन्शियल्स ऑफ गुड सॅम्पल, म्हणजे एखादं जे काही सॅम्पल आहे तर ते चांगलं केव्हा असू शकतं. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट द सॅम्पलिंग रिझल्ट मस्ट रिफ्लेक्ट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉप्युलेशन. म्हणजे जेव्हा आपण एखादं सॅम्पल सिलेक्ट करतो, इट शुड बी लुक्स लाईक अ पॉप्युलेशन. म्हणजे ते कसं असलं पाहिजे, मग त्याच्यामध्ये असणारे जे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील तर त्या सॅम्पलमध्ये असल्या पाहिजेत. देअरफॉर व्हाईल सिलेक्टिंग द सॅम्पल फ्रॉम द पॉप्युलेशन under investigation, so it should be ensure that the sample has the following characteristics, so which are: it represent a true picture of the population. So sample must be representative of the population. म्हणजे जेव्हा आपण सॅम्पल सिलेक्ट करतो तर ते कसं असलं पाहिजे, तर ते पॉप्युलेशनचं रिप्रेझेंटेटिव्ह. म्हणजे पॉप्युलेशन मध्ये आपण वेगवेगळ्या कॅटेगरीज असतील, सपोज मेल ऑर फिमेल, मग त्याच्यामध्ये मेल पण असले पाहिजेत आणि फिमेल पण असले पाहिजेत. मग ॲज पर देअर ऑक्युपेशन, त्यानंतर काय त्यांचं समजा लिटरसी असेल तर त्याच्यामध्ये लिटरेट अँड इलिटरेट, मग दोन्ही पण ते सॅम्पलमध्ये येणं गरजेचं आहे. देन सेकंडली, अ सॅम्पल मस्ट बी अनबायस्ड बाय द सॅम्पलिंग प्रोसिजर. म्हणजे इथे जे काही सॅम्पल आपण सिलेक्ट करणार आहोत, इट शुड बी अ अनबायस्ड. देन अ सॅम्पल मस्ट बी taken at the random, so the every member of the population of the data has an equal chance of selection. So if we consider the methods of sampling methods, so there are mainly two methods: probability sampling and non probability sampling. So probability sampling, in the probability sampling, so every element get equal chance of selection, but in non probability sampling there is a no equal chance of getting selected of a elements. म्हणजे जे काही इलेमेंट्स आहेत तर त्यांना प्रत्येकाला जो काही निवड होण्याचा जो काही चान्स आहे तर तो इक्वल असला पाहिजे. सो द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड विल बी इक्वल. देन a sample must be sufficiently large but as economical as possible. मग आता सॅम्पल साईज किती असावी, आता याच्यामध्ये वेगवेगळे मेथड्स किंवा वेगळे फॉर्म्युले कुठे दिलेले आहेत, याच्यामध्ये आपण पाहणार आहोत की सॅम्पल साईज कशी फाइंड आउट करायची. बट इट शुड बी सफिशियंटली लार्ज. ती सफिशियंट असली पाहिजे. मग किती असावी? इफ युअर पॉप्युलेशन इज 1 lakh अँड युअर सॅम्पल इज ओनली 30, सो इट इज नॉट गुड. So it should be sufficiently large as it should be appropriate. Then a sample must be accurate and complete. म्हणजे आपण जेव्हा सॅम्पल सिलेक्ट करतो तर त्याच्यामध्ये योग्य मेथड वापरून जो काही योग्य त्याचा फॉर्म्युला आहे तर तो वापरून आपण कंप्लीट केली पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत किंवा वेगवेगळे चार्ट्स दिलेत, वेगवेगळे रेफरन्सेस दिलेत, तर त्याप्रमाणे आपण ते सॅम्पल सिलेक्ट करतो. सो अगेन इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ युअर डेटा. म्हणजे तुमचं जे काही पॉप्युलेशन आहे त्याच्या कोणत्या कॅरेक्टरिस्टिक्स, कोणते पॅरामीटर्स, तुमच्या जो काही रिसर्च असेल तर त्या रिसर्चचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, हायपोथिसिस काय, तर हे सगळे पॅरामीटर्स कन्सिडर करून जी मेथड आहे तर ती आपण यूज केली पाहिजे. सो इट शुड नॉट लिव्ह एनी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट अँड इट शुड इन्क्लुडेड ऑल द रिस्पॉन्डंट्स. म्हणजे इथे जेव्हा आपण सॅम्पल सिलेक्ट करतो किंवा सॅम्पल जे आहे, सो इट शुड बी इन्क्लुडेड ऑल द रिस्पॉन्डंट, म्हणजे सगळे रिस्पॉन्डंट्स त्याच्यामध्ये असले पाहिजेत. ऑल द युनिट्स, ऑल ॲटम्स इन्क्लुडेड इन द सॅम्पल्स. सो it should be must accurate and complete. Then adequate sample size must be taken considering the degree of precision required in the result of inquiry. So adequate sample size must be taken. So these are the essentials of good sample. So here are some parameters. म्हणजे इथे आपण ह्या काही गोष्टी ज्या आहेत तर त्या महत्त्वाच्या आपण कन्सिडर केलेल्या आहेत. Okay, so everyone is listening. I will give you Yes, sir. some, yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. I will give you some exercise. So I have some example. So which method we have to use? So you have to say here. We can use census or sample. So I am giving some situation in the chat box. So you have to just
comment in the chat box which method, that is sampling or census method, will be used to test the quality of soft drink. To test the quality of soft drinks. Okay. Uh, it is on the presentation also. Just a minute. Self-assessment exercise. Okay. To test the quality of soft drinks, which method, census or sample? Okay, sample. Good, good, good. So, how much? Okay, most of the say sample. Okay, good. So this is for just taking the review, who is physically attend and who is only attending online without listening. Okay, just no problem. Then one more. Okay, to enumerate eligible voters of the assembly constituency. So everyone know that election will be in the month of September or October. Okay, so there is a census method used. And the next one is to know the opinion of the consumers on the launching a new product. Okay, again, the sample survey or sample method is used. Good. So these are the answers, sample survey, census, and sample survey. There are another some questions. There are some fill in the blanks. Okay, if the sample does not represent the population characteristics, so we call it a dash sample. Sample. If the sample does not represent Does not represent the population we call it characteristics. simple sample. No, it is a okay, simple sample, but it is biased sample. Because we have to select the sample by using the scientific method. If it is not scientific, so it should be biased. Okay, one of the major advantage of sampling is that it helps in the reduction in the cost. Okay, as well as time. And the last one. So a sample must be dash large, but as dash as possible. Okay, who those are not listening carefully, so just look at this slide. A sample must be a sufficiently large and it should be as economical as possible. Yes, sufficiently large. It means that we can take the sample by using the scientific method.
So there are various formulas, there are recommendations given by the various statistician to select the sample size. So we have to use that is sufficiently large. Okay, then move towards the next point. Sampling methods or types of sampling. So there are mainly two methods or two types of sampling, that is probability sampling and non-random or non-probability sampling. So probability sampling is also called as random sampling, and non-probability sampling is also called as non-random sampling. So let us see. So there are various sampling methods. The first one is the probability sampling. Into that, there are various methods. Out of that, which are popularly used, which are regularly used in the research, we have to discuss here. That is simple random sampling. Then second one is the systematic sampling. Third one is the stratified sampling. Fourth one is the cluster sampling. And the second type, that is non-probability sampling or non-random sampling. Into that, convenience sampling, quota sampling, then purposive sampling, and judgment sampling. There is also snowball sampling. So I think here, so simple random sampling, which is regularly used in the research, systematic sampling in some of the research where the sample is very important to select by scientific method. Then stratified sampling, if the sample is there is a variety or various characteristics are involved in the uh, population, so we have to use the stratified sampling. Cluster sampling, uh, if we consider the area, so you have to make some clusters, so or group. So at that time we are using the cluster sampling. Then non-probability sampling methods, so into that convenience sampling is used most of the times, and purposive sampling, so with our objectives or hypothesis, so we can use this purposive sampling. Otherwise quota sampling, judgment sampling, snowball sampling, it not used uh, at that much. Okay, so let us see one by one. Just a minute. So the sampling is the process of selecting a subset of individuals from the large population to estimate the characteristics of the whole population. So it is important step in the research. So as we know that as it allows a researcher to draw the inferences about the large group without studying the every individual. So selection of sample is most important. So there are different types of sample designs based on the two factors. So the first one is the representation bias and the element selection technique. म्हणजे एकतर काय ते आपण जेव्हा सॅम्पल सिलेक्ट करतो तर तो काय रिप्रेझेंट करतो, सो रिप्रेझेंटेशन. अँड द सेकंड वन इज द इलेमेंट सिलेक्शन टेक्निक, म्हणजे जेव्हा आपण तो इलेमेंट किंवा तो सॅम्पल सिलेक्ट करतो तर त्याचं टेक्निक काय. सो ऑन द रिप्रेझेंटेशन बायस, द सॅम्पल मे बी probability sampling or it may be non-probability sampling. So probability sampling is based on the concept of random selection, and where non-probability sampling is a non-random sampling. So samples can be selected in two ways, that is deliberate selection of the atoms, which is called as non-random sampling, and second one is the random sampling. So researcher may select element on the first come first serve basis, so which is called as non-random sampling. And okay, so let us see one by one. The first one, in the probability sampling, the first type
of sampling is simple random sampling or simple random sample, so which is also called as SRS. So the most commonly used random sampling method is simple random sampling method. जनरली आपण पाहतो की बऱ्याच रिसर्च मध्ये आपण सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड जी आहे तर ती यूज करत असतो, आणि ही थोडीशी इझी मेथड आहे. सो अ सिंपल रॅन्डम सॅम्पल इज वन ऑफ in which each atom in the total population has an equal chance of being selected or included in the sample. म्हणजे प्रत्येक जो काही एलिमेंट आहे पॉप्युलेशन मधला तर तो सिलेक्ट होण्याचा जो काही चान्स आहे तर तो इथे सगळ्यांचा इक्वल असतो ऍट. ओके, आता याच्यामध्ये आपण कोणती मेथड वापरतो त्याच्यावरती डिपेंड असतं. काही वेळेला हा जो काही चान्स आहे तर तो प्रत्येक ड्रॉला सेम असतो किंवा तो नंतर वाढत जातो. ओके, सो इन ऍडिशन द सिलेक्शन ऑफ वन ॲटम फॉर द इन्क्लुजन इन द सॅम्पल शुड इन नो वे इन्फ्लुएन्स द सिलेक्शन ऑफ द अनदर ॲटम. म्हणजे एक ॲटम सिलेक्ट करताना त्याचा परिणाम दुसऱ्या जो काही एलिमेंट आहे तर तो त्याच्यावरती होत नाही. सो सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग शुड बी यूज विथ अ homogeneous population, so that is population consisting of atoms that possess the same attribute, same characteristics that the researcher is interested in. म्हणजे जेव्हा आपण सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड वापरतो तर तेव्हा सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड वापरताना जे काही आपलं पॉप्युलेशन असेल तर त्याच्या ज्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे किंवा तो जो होमोजिनियस एकसारखा जो आहे तर तो असला पाहिजे. सो द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ homogeneity may include such as, for example, we can say age किंवा gender, income, social, religious or political affiliation, then geographical region. तर हे जे आहे तर ते एकसारखं किंवा समान असलं पाहिजे. So it is the easiest and most commonly used method of sampling. So in this method, each element of the population is given the same chance of getting selected in the sample. So these are the important. Okay. So if the population consists of n element, so the chance of getting selected is 1 upon n. So the probability of selecting at any element at any draw is 1 by n. इथे जी काही probability असेल तर ती 1 by n असणार. Then there are two types of simple random sampling. याच्यामध्ये दोन मेथड आहेत किंवा दोन प्रकारे आपण काय करू शकतो, सॅम्पल सिलेक्ट करू शकतो. द फर्स्ट वन इज सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग with replacement, SRSWR. So simple random sampling with replacement. So in this method, the first element is selected at the random from the population. So it is recorded and studied. After that, then it is replaced back in the population. मग त्याचा अभ्यास केल्यानंतर म्हणजे सिंपल रॅन्डम सॅम्पल मेथडने काय केलं जातो, एक एलिमेंट सिलेक्ट केला जातो आणि परत तो काय केला जातो, पुन्हा पॉप्युलेशन मध्ये रिप्लेस केला जातो. सो आफ्टरवर्ड्स सेकंड एलिमेंट इज सिलेक्टेड सिमिलरली. By using the same method, we can select the second element. So this process is continued till the required sample size is selected. म्हणजे जोपर्यंत आपली जी काही रिक्वायर्ड सॅम्पल साईज मिळत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस कंटिन्यू करत करायची. सो इन दिस मेथड पॉप्युलेशन साईज रिमेन्स द सेम ॲट एव्हरी ड्रॉ. प्रत्येक ड्रॉला जी काही पॉप्युलेशन साईज आहे तर ती सेम असते. म्हणजे 100 विद्यार्थ्यांमधून आपल्याला 10 विद्यार्थी सिलेक्ट करायचे. मग पहिला विद्यार्थी सिलेक्ट करताना पण पॉप्युलेशन साईज 100च असेल, म्हणजे प्रत्येकाचा चान्स जो आहे तर तो सेम असेल. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड विल बी सेम ॲट ईच ड्रॉ. सो दिस मेथड ऑफ सॅम्पलिंग इज कॉल्ड एज सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट. अशी जी काही सॅम्पलिंग मेथड आहे तर त्याला आपण सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट म्हणतो. ओके, सो there is a serious drawback of this method is that the same element may be selected more than once in the sample. म्हणजे एकच एलिमेंट 2-3 वेळा सिलेक्ट होऊ शकतो. कारण आपल्याला 100 मधून जर 10 सॅम्पल सिलेक्ट करायचे तर जे काही सिलेक्ट केलेलं सॅम्पल आहे तर ते आपण रिप्लेस बॅक इन द पॉप्युलेशन, पुन्हा आपण ते पॉप्युलेशन मध्ये टाकतो, बरोबर. म्हणजे परत तो सिलेक्ट होण्याचा चान्स याच्यामध्ये असू शकतो. सो दिस इज द ड्रॉबॅक ऑफ दिस मेथड. सो there are some examples in the socio-economic survey. So this method is simple random sampling with replacement is used. Then simple random sampling without replacement. So in this method, elements are selected at the random, but those are not replaced back in the population. म्हणजे काय केलं जातं,
100 मधून 10 एलिमेंट सिलेक्ट करायचे. मग पहिला एलिमेंट सिलेक्ट केला की तो स्टडी केला जातो आणि तो वेगळा ठेवला जातो, पुन्हा तो पॉप्युलेशन मध्ये रिप्लेस केला जात नाही. सो दिस मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सॅम्पल इज कॉल्ड एज सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. म्हणजे तो पुन्हा पॉप्युलेशन मध्ये रिप्लेस केला जात नाही. सो इन दिस मेथड ऑफ पॉप्युलेशन साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग ॲट इच ड्रॉ. म्हणजे पहिला एलिमेंट जेव्हा आपण सिलेक्ट करणार तर तेव्हा पॉप्युलेशन साईज असेल 100. जेव्हा आपण दुसरा ड्रॉ म्हणजे दुसरा एलिमेंट सिलेक्ट करणार, कारण पहिला एलिमेंट आपण बाजूला ठेवलेला असेल, सो पॉप्युलेशन साईज विल बी 99. म्हणजे असं काय होतं, ती कमी कमी होत जाते. सो पॉप्युलेशन साईज गोज ऑन डिक्रीजिंग ॲट इच ड्रॉ. सो द ड्रॉबॅक ऑफ गेटिंग द सेम एलिमेंट सिलेक्टेड विल बी ओव्हरकम इन दिस मेथड. म्हणजे जो काही पहिला मेथड होती सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, त्याचा जो काही ड्रॉबॅक आहे तर तो इथे रिमूव्ह होतो किंवा तो ओव्हरकम केला जातो. सो डायग्नोसिस ऑफ अ ब्लड. सो इन केस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ अ ब्लड किंवा आपण आपल्याला ब्लड टेस्टिंग म्हणतो, मग ब्लड टेस्टिंग मध्ये काय केलं जातं, सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट ही मेथड वापरली जाते. सो इन ऑर्डर टू कंडक्ट द सोशियो इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ सर्टन विलेज, सो वी कॅन टेक द both the methods can be used. So simple random sampling with replacement or without replacement, as well as in order to test the average petrol consumption of a vehicle. म्हणजे एखादी व्हेकल असेल, स्कूटर असेल, तर त्याचं ॲव्हरेज कन्झम्पशन किती आहे हे जर आपल्याला चेक करायचं असेल तर आपण सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट किंवा विदाउट रिप्लेसमेंट दोन्ही मेथड ज्या आहेत तर त्या यूज करू शकतो. ओके, देन advantages and limitations of this method. So if we see the advantages, so the simple random sample requires less knowledge about the characteristics of the population. So any who is a researcher in the initial stage, so he can understand the simple random sampling method because it required less knowledge. It is easy to understand and simple to calculate. Then sample is selected at the random, giving each member of the population equal chance of being selected, as the sample can be as a unbiased sample. So इथे जो काही सॅम्पल आहे तर त्या प्रत्येक सॅम्पलला इक्वल चान्स जो आहे तर तो या मेथडमध्ये. आता इथे फक्त आपण सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग याचेच ॲडव्हान्टेजेस पाहतोय, तर इथं काय तर सगळ्यांचा इक्वल चान्स जो आहे तर तो इथे असू शकतो. देन असेसमेंट ऑफ द ॲक्युरसी ऑफ द रिझल्ट इज पॉसिबल. बरोबर, आता याच्यामध्ये जी काही ॲक्युरसी आहे तर ते ॲक्युरसी याच्यामध्ये येऊ शकते. सो इट इज अ सिम्पल अँड प्रॅक्टिकल सॅम्पलिंग मेथड, सो प्रोव्हाइडेड पॉप्युलेशन साईज इज नॉट लार्ज. म्हणजे ही जी काही मेथड आहे सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड, तर प्रॅक्टिकली ही यूज करायला अगदी सोपी आहे. फक्त त्याची जी काही पॉप्युलेशन साईज आहे तर ती खूप जास्त किंवा खूप मोठी नको. म्हणजे जर पॉप्युलेशन साईज तुमची जर लिमिटेड असेल तर ही मेथड वापरायला अगदी सोपी आहे. देन लिमिटेशन्स. So if we consider the advantages, so there are some limitations of this method. So if the population size is too large, so a great deal of time must be spent in listing and numbering the members of the population. So if we implement simple random sampling method, so we have to list out the population, we have to make the list of population. So this process is very complicated and calculus, because we have to make the list of the elements, then we have to give the numbering to the members. So it will take more time. Then another limitation of this method is a simple random sample will not adequately represent many population characteristics unless the sample is very large. म्हणजे जर सॅम्पल साईज जर आपली खूप जास्त मोठी असेल तरच ते पॉप्युलेशनचं जे काही रिप्रेझेंटेशन आहे तर ते सॅम्पल करू शकतं. पण जर सॅम्पल साईज जर कमी असेल
तर मात्र ते जे काही पॉप्युलेशन आहे तर त्याच्या सगळ्याच कॅरेक्टरिस्टिक्स या सॅम्पलमध्ये येतीलच असं नाही. सो the next one, to obtain the representative sample across the multiple population attributes, so we should use the stratified random sampling. म्हणजे जर आपलं जर सॅम्पल साईज किंवा सॅम्पलिंग जे आहे, सॅम्पल जे आहे तर ते वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्यामध्ये जर असतील तर मात्र आपल्याला सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड जी आहे तर ती यूज करता येते. मग याच्या काही लिमिटेशन्स आहेत. मग आपण हे जे काही लिमिटेशन्स आणि ॲडव्हान्टेजेस आहेत तर हे थोडेसे कम्पेअर केले आणि मग नंतर आपण ठरवलं की आपण कोणती मेथड यूज केली पाहिजे. जर आपली पॉप्युलेशन साईज जास्त असेल, सॅम्पल साईज त्या प्रमाणात जास्त असेल तर मग आपण किंवा त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहेत तर ते वेगवेगळे असतील तर मात्र मग आपल्याला पुढची जी काही मेथड आहे म्हणजे याच्यामध्ये जनरली आपण मग स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड जी आहे तर ती यूज करू शकतो. देन द नेक्स्ट वन, सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग. सो सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग is the sample unit are selected from the population at the equal interval in terms of time, space and order. म्हणजे याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कन्सिडर करून जे आहे तर ते सॅम्पल युनिट सिलेक्ट करतो. सो द सिलेक्शन ऑफ द सॅम्पल युझिंग सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड इज व्हेरी सिम्पल. म्हणजे जी काही सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग आहे तर ते त्याच्यामधनं सॅम्पल सिलेक्ट करण्याची अगदी सोपी पद्धत आहे. सो द प्रोसिजर ऑफ सिलेक्शन of sample from by using the systematic sampling. So from the population of so the population is denoted as a capital N. So from the population of N units, a sample of small n units may be selected by using the following steps. The first of all, we have to arrange all the units in the population in an order by giving the serial numbers from 1 to n. म्हणजे काय करायचंय, जसं की आपण समजा कॉलेजमधले स्टुडंट्स आहेत तर त्यांचा हेल्थ सर्वे करायचा. मग काय करायचं, जे काही स्टुडंट असेल तर त्यांची एक लिस्ट तयार करायची किंवा आपण मग रोल नंबर वाईज लिस्ट करतो किंवा नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन पीसीएमसी एरिया, मग त्याची एक लिस्ट बनवायची, त्याला नंबर द्यायचे 1 to n. देन डिटरमाइन द सॅम्पल इंटरवल. मग आता आपल्याला सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मध्ये काय केलं जातं, सो डिटरमाइन द सॅम्पल इंटरवल बाय डिवाइडिंग द पॉप्युलेशन बाय द सॅम्पल साईज. सो दॅट इज, आता पॉप्युलेशन साईज काय झाली कॅपिटल एन आणि सॅम्पल साईज काय झाली स्मॉल एन. मग काय करायचंय तर आपल्याला इथे काय करायचं की इंटरवल, सॅम्पलिंग इंटरवल फाइंड आउट करायचं. सो विच इज डिनोटेड ॲज अ कॅपिटल के. सो के इज इक्वल टू कॅपिटल एन डिवायडेड बाय एन. म्हणजे मला जर कॉलेजमधील 100 विद्यार्थ्यांमधून 10 विद्यार्थी निवडायचे, मग 100 विद्यार्थी म्हणजे कॅपिटल एन दॅट इज पॉप्युलेशन, 10 विद्यार्थी निवडायचे म्हणजे सॅम्पल दॅट इज स्मॉल एन, आणि मग एक इंटरवल कॅल्क्युलेट करायचं दॅट इज के. सो सॅम्पलिंग इंटरवल इज इक्वल टू के. सो के इज इक्वल टू अगेन 10. मग त्या 10 पैकी मला काय करायचंय, एक सॅम्पल सिलेक्ट करायचं. मग पहिले 1 ते 10 मधनं एक सॅम्पल सिलेक्ट होणार, मग 11 ते 20 मधनं एक होणार, म्हणजे असे 10 इंटरवल मला मिळतील. म्हणजे 1 ते 10, 11 ते 20, 21 ते 30, 31 ते इन दिस वे 91 ते 100. आणि मग प्रत्येक त्या 10-10च्या इंटरव्हल मधनं एक एक जो आहे तर तो मला सॅम्पल इथे सिलेक्ट करता येईल. ओके, मग पहिला जो काही सॅम्पल आहे तर त्याच्यामधनं समजा पहिला सॅम्पल सिलेक्ट करताना 1 ते 10 मध्ये 5 नंबरचा सॅम्पल मी सिलेक्ट केला. ओके, मग 5 नंबरचा सिलेक्ट झाला म्हणजे दुसऱ्या याच्यामधला ऑटोमॅटिकली काय होईल, तो 15, 25, 35, 45 अशा प्रकारे मी ते घेऊ शकतो. सो दॅट इज कॉल्ड सिस्टमॅटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग द सॅम्पल. So select the first sample unit at random from the first sampling interval that is 1 to k, that is 1 to 10. आणि मग त्यानंतर काय करायचं, सिलेक्ट द सबसिक्वेंट सॅम्पल युनिट ऍट इक्वल रेग्युलर इंटरवल. मग पहिल्या याच्यामध्ये जर आपल्याला एखादा सॅम्पल मिळाला तर त्याप्रमाणे त्या नंबर प्रमाणे आपण काय करू शकतो, पुढचे जे काही सॅम्पल आहेत तर ते फाइंड आउट करू शकतो. सो वी कॅन टेक अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल हिअर, यू कॅन अंडरस्टँड. So we want to have a sample of 100 units. Okay, आपल्याला काय करायचं इथे, we have to select the sample of 100 units from the population of 1000 unit. 1000 हे आपलं पॉप्युलेशन आहे, त्याच्यामधनं आपल्याला काय करायचंय 100 युनिट सिलेक्ट करायचे. सो फर्स्ट अरेंज द पॉप्युलेशन युनिट्स इन द सम सिरियल ऑर्डर बाय गिव्हिंग द सिरियल नंबर फ्रॉम 1 to 1000. मग अगोदर काय करायला लागेल आपल्याला, त्याचे सिरियल नंबर जे आहेत तर ते सिरियल नंबर द्यायला लागतील. मग 1, 2, 3 असे मग 1000 पर्यंत सिरियल नंबर द्यायचे. देन वी हॅव टू फाइंड आउट द सॅम्पल इंटरवल.
So sample interval can be calculated by using this formula. So that is k is equal to capital N divided by n. Now k is equal to n divided by n, it means 1000 divided by 100. Okay, sample interval size is k is equal to 1000 divided by 100. So the interval size is 10. म्हणजे प्रत्येक 10 मधनं काय करायचं, एक एक आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. सो सिलेक्ट द फर्स्ट सॅम्पल युनिट ऍट द रॅन्डम फ्रॉम द फर्स्ट 10 युनिट्स. मग पहिले जे काही 10 युनिट असतील 1 to 10, मग इथे आपण काय करू शकतो, सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड वापरू शकतो आणि त्याच्यामधनं एक एलिमेंट सिलेक्ट करायचं. सपोज इट इज सिलेक्टेड 7, म्हणजे समजा याच्यामध्ये 7 किंवा एक मिनिट, ओके, सो 5. सपोज द फर्स्ट युनिट सिलेक्टेड इज 5, म्हणजे पहिलं युनिट 1 ते 10 मधनं 5 नंबरचं युनिट सिलेक्ट झालंय. मग त्यानुसार म्हणजे त्या एक सिस्टमॅटिक वेने मग आपल्याला 11 ते 20 मधनं काय येईल, 15 नंबरचं येईल, 25 नंबरचं येईल, 35 नंबरचं येईल आणि शेवटी 995 नंबरचं. तर असे जे आहे तर ते आपल्याला 10 जे काही प्रत्येक 10 मधून एक सॅम्पल सिलेक्ट करायचं आहे. मग असे 1 ते 10, 21 ते असे 1000 युनिट्स मधनं आपण बरोबर 100 सॅम्पल जे आहेत तर ते इथे सिलेक्ट करू शकतो. सो दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सॅम्पल इज कॉल्ड एज सिस्टमॅटिक सॅम्पल. मग याच्यामध्ये ही जी काही सिस्टीम आहे तर ती वेगवेगळी काही असू शकते. याच्यामध्ये आणखी आपले जे काही पॉप्युलेशन असेल त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील तर त्यानुसार आपण काय करू शकतो, हे चेंज करू शकतो. सो प्रॅक्टिकली वी कॅन यूज दिस सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड. So what are the advantages and limitations? So what are the advantages of this systematic sampling method? So the main advantage of using this systematic sampling is that it is more expeditious, that is quick or speedy to collect a sample systematically. म्हणजे आपल्याला काय करायचं की रॅन्डमली फक्त 1 ते 10 मधलेच काय करायचे, सॅम्पल सिलेक्ट करायचे आणि मग त्याच्यानंतरचे काय होणार आहेत, ऑटोमॅटिकली आपल्याला त्याचे नंबर्स मिळणार आहेत. पहिल्या 1 ते 10 मधलं समजा 5 मिळालं की पुढचा मग 15, 25, 35 असं रॅन्डमली मिळून जाईल. ओके, तर हा याचा बेनिफिट आहे की त्याच्यामुळे काय होतं आपलं की वेळ जो आहे तर तो वाचतो. म्हणजे जी काही आपली सिलेक्शन प्रोसिजर आहे तर ती स्पीडमध्ये येते किंवा क्विकली होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल इट इज फ्रिक्वेंटली युज्ड इन द एक्झिट पोल्स. एक्झिट पोल किंवा आपण जे इलेक्शन्स म्हणतो की ज्याचे एक्झिट पोल किंवा अगोदर आपण टी वरती जे पोल पाहतो तर त्याच्यामध्ये यूज केलं जातं. देन स्टोअर कन्झ्युमर्स, म्हणजे जे काही स्टोअर्स मध्ये कन्झ्युमर्स येतात, गिराईक येतात, मग त्याच्यामधलं काय केलं जातं तर रॅन्डमली, म्हणजे डीमार्ट असेल किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉल्स असतील तर त्याच्यामध्ये ही जी काही सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड आहे तर ती वापरता येऊ शकते किंवा ती वापरली जाते. सो दिस मेथड कॅन बी युज्ड इव्हन व्हेन नो फॉर्मल लिस्ट ऑफ द पॉप्युलेशन युनिट्स इज अवेलेबल. म्हणजे जर आपल्याला इथे काही फॉर्मल लिस्ट नाहीच आहे, म्हणजे पॉप्युलेशनची जी लिस्ट आहे तर ती मिळतच नाही किंवा नसेल, तर अशा केसमध्ये काय करू शकतो तर आपण ही सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग मेथड जी आहे तर ती यूज करू शकतो. म्हणजे पहिले 1 ते 10 घ्यायचे, त्याच्यातले मग 5 नंबरचं कस्टमर, मग तिथून पुढे प्रत्येक 5 नंबरला येणारा जो काही कस्टमर असेल तर त्याचे काय करायचं आपल्याला सॅम्पल म्हणून सिलेक्शन आपण करू शकतो. ओके, देन देर आर सम लिमिटेशन्स. सो इफ देर इज अ periodicity in the occurrence of the element of a population, so the selection of the sample using systematic sample could give a high unrepresentative sample. म्हणजे आता इथे जर पिरियोडिसिटी किंवा त्याचा कालावधी जर पाहिला तर हा कालावधी जर जास्त असेल तर जे काही आपण सॅम्पल सिलेक्ट करतो तर ते त्या पॉप्युलेशनचे रिप्रेझेंटेटिव्ह असतीलच असं नाही, म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स येतीलच असं नाही. तर हे या मेथडचं लिमिटेशन आपल्याला इथे सांगता येईल. सो सिस्टमॅटिक सॅम्पलिंग, सो इन दिस मेथड देर इज अ डेंजर ऑफ ऑर्डर बायस. ज्याच्यामध्ये ऑर्डर बायस जो आहे तर तो असू शकतो. देन एव्हरी युनिट ऑफ द पॉप्युलेशन डज नॉट हॅव एन इक्वल चान्स ऑफ बिईंग सिलेक्टेड. म्हणजे पहिला जो काही ड्रॉ होईल म्हणजे 1 to 10 तर याच्यामध्ये काय असेल की पहिल्या 1 ते 10 मध्ये प्रत्येकाला इक्वल चान्स मिळेल, पण नंतरचे जे काही 11 to 20 असतील किंवा 21 to 30 असतील तर याच्यामध्ये प्रत्येकाला इक्वल चान्स मिळणार नाही. म्हणजे इथे एकदा जो सॅम्पल सिलेक्ट झाला, सपोज नंबर 5, तर इथं ऑटोमॅटिकली तो 15, 25 किंवा 35
ऑटोमॅटिकली सिलेक्ट होतो. म्हणजे इथे प्रत्येकाला इक्वल चान्स जो आहे तर तो मिळत नाही. देन एम आय ऑडेबल? Yes, sir. Yes, sir. येस सर. बिकॉज हा इथे प्रेझेंटेशन चालू असताना ही स्क्रीन दिसत नाही ना, त्याच्यामुळे थोडस. ओके, देन द नेक्स्ट मेथड इज stratified random sampling. So stratified random sampling, if the population is not homogeneous, म्हणजे जेव्हा आपली पॉप्युलेशन एकसारखी नसते, म्हणजे वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, सो सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग इज नॉट व्हेरी इफेक्टिव्ह. मग अशा केसमध्ये आपण सिम्पल रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड वापरत नाही. सो देअरफॉर द एंटायर पॉप्युलेशन इज डिव्हायडेड इंटू सेव्हरल होमोजिनियस ग्रुप. म्हणजे आपण जे काही वेगवेगळे एकसारख्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असणारे जे काही ग्रुप करतो, तर त्याला आपण स्ट्रेटा म्हणतो. स्ट्रेटा दॅट इज अ सिंग्युलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेटम. सो सिम्पल रॅन्डम सॅम्पल ऑफ सुटेबल साईज इज सिलेक्टेड फ्रॉम द इच स्ट्रेटम. म्हणजे प्रत्येक जो काही आपण ग्रुप तयार करतो, आता इथे तुम्हाला हे ग्रुप दिसतील, असे जे काही ग्रुप केलेले असतात, तर या प्रत्येक ग्रुपमधून एक विशिष्ट सॅम्पल काय केलं जातं, सिलेक्ट केलं जातं. हा जो काही ग्रुप आहे तर याला स्ट्रेटम म्हणायचं. ओके, सो अ सिम्पल रॅन्डम सॅम्पल ऑफ सुटेबल साईज which is selected from the each stratum or each group, and then combining these sampled observations, so we can form a sample. Okay, let us say for example we can take the health survey in the college. Very simple example you can understand. So there are अराउंड 6,000 स्टुडंट इन द कॉलेज. म्हणजे कॉलेजमध्ये समजा 6,000 विद्यार्थी आहेत, तर त्याच्यामध्ये कॉमर्स, आर्ट्स, सायन्स, कम्प्युटर सायन्स अँड अदर, किंवा एक 3-4 फॅकल्टी आपण कन्सिडर केले. सपोज देअर आर 2,000 स्टुडंट्स इन द कॉमर्स, 1,000 स्टुडंट इन द आर्ट्स, अगेन 2,000 स्टुडंट इन द सायन्स अँड 1,000 स्टुडंट इन द कम्प्युटर सायन्स, लाईक दिस. मग इथे काय करतो की इफ यू हॅव टू सिलेक्ट द 10% सॅम्पल साईज दॅट इज 600, सो वी हॅव टू मेक द ग्रुप अकॉर्डिंग टू देअर फॅकल्टीज. म्हणजे इथे फॅकल्टी एक कॅरेक्टरिस्टिक आपण कन्सिडर केली की फॅकल्टी. मग फॅकल्टीनुसार इथे किती आहे, 2,000 पॉप्युलेशन आहे, मग याच्यामधनं 200 सॅम्पल आपण सिलेक्ट केले. इफ वी कन्सिडर अनदर वन कॅरेक्टरिस्टिक्स दॅट इज मेल ऑर फिमेल, म्हणजे समजा आपल्याला काय करायचं याच्यातनं मेल आणि फिमेल पण कन्सिडर करायचं. फॉर एक्झाम्पल इफ वी कन्सिडर द 50% मेल अँड 50% फिमेल, म्हणजे इथे पण 50% मेल आणि फिमेल आहे, तर इथे पण काय व्हायला पाहिजे, व्हेन वी सिलेक्ट दिस 200 सॅम्पल्स, सो वी हॅव टू टेक द 100 मेल अँड 100 फिमेल कॅन्डिडेट. म्हणजे इथे पण आपल्याला काय करता येईल, आणखी त्याचं ग्रुपिंग करता येईल. म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या रिसर्चचा विचार करूया, तर तेव्हा आपण एखादा जिल्हा असतो, मग त्या जिल्ह्यातले तालुके, आणि मग तालुक्यांमधून मग त्याच्यामध्ये पण नॉन क्रिमिलियर किंवा ज्याचा हायर इन्कम ग्रुप आहे, लोअर इन्कम ग्रुप आहे, तर असे त्याचे स्ट्रेटम करून किंवा ग्रुप करून आपण प्रत्येक ग्रुपचा रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आहे तर तो सिलेक्ट करतो. आणि मग इथे प्रत्येक ग्रुपमधनं, म्हणजे इथे सर समजा याच्यातनं 1000 मधनं हे 100 घेतले, इथे 200 घेतले, इथे 100 घेतले, मग सगळ्यांची जी काही टोटल येईल तर ती 600 येईल. सो दिस इज अ स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पल. मग हे जे काही सॅम्पल असेल बाय युझिंग दिस मेथड, सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पल. आणि बऱ्याच वेळेला आपल्या कॉमर्सच्या रिसर्चमध्ये स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड आपण यूज करत असतो. सो टू कंडक्ट द हेल्थ सर्वे इन द कॉलेज, सो वी कॅन यूज द stratified random sampling method by making the various groups, that is faculties, according to the classes, according to the gender, वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा वेगवेगळे जे काही पॅरामीटर्स लावून आपण हे ग्रुप करू शकतो. देन टू स्टडी द वेज पेमेंट ऑफ द वर्कर्स, म्हणजे जे काही वर्कर्स आहेत तर त्या वर्कर्सचं जे काही वेज पेमेंट आहे तर त्याचा जर स्टडी करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये पण आपण असे स्ट्रेटम करू शकतो, लाईक स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर अँड अनस्किल्ड वर्कर. किंवा काही वेळेला आपल्याला सोशिओ इकॉनॉमिक सर्वे करायचा असेल तर मग त्याच्यामध्ये आपण अॅन्युअल इन्कम जो आहे तर त्या इन्कमनुसार ग्रुप करतो. सो इन्कम बिलो 2 लाख, इन्कम बिटवीन 2 लाख टू 5 लाख, इन्कम बिटवीन 5 लाख टू 10 लाख अँड अबोव 10 लाख. तर असे वेगवेगळे एक्झाम्पल जे आहेत तर ते आपल्याला स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पलिंगचे सांगता येतील. किंवा प्रत्यक्ष आपण जेव्हा रिसर्च करतो तर अशा एक्झाम्पल्ससाठी आपण काय करू शकतो, स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड जी आहे तर ती यूज करू शकतो. सो देअर आर two approaches to decide the sample size from each stratum, namely proportional stratified
सॅम्पल अँड डिसप्रपोर्शनल स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पल. आता याच्यामध्ये पण दोन प्रकार आहेत, एक आहे प्रपोर्शनल आणि एक आहे डिसप्रपोर्शनल किंवा नॉन प्रपोर्शनल आपण त्याला म्हणू शकतो. जेव्हा आपण ऍक्च्युअल रिसर्च करतो तर तेव्हा मात्र आपल्याला हे जे काही स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड यूज करताना मग त्याचं जे काही प्रपोर्शन किंवा डिसप्रपोर्शनल जी काही मेथड आहे तर ती यूज करायला लागते. सो विथ आयदर अप्रोच द स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग गॅरंटीज दॅट सो एव्हरी युनिट इन द पॉप्युलेशन हॅज अन चान्स ऑफ बिईंग सिलेक्टेड. म्हणजे इथे जर आपण वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कन्सिडर केल्या तर प्रत्येक कॅरेक्टरिस्टिकचा एक एलिमेंट त्याच्यामध्ये येणं महत्वाचं आहे. सो वी विल नाऊ discuss these two approaches of selecting the sample. The first one is the proportional stratified sample. So if the number of sampling units drawn from each stratum is in proportion to the corresponding stratum population size, म्हणजे जी काही पॉप्युलेशनची साईज आहे तर त्याच्या प्रमाणात आपण काय करत असतो, सॅम्पल साईज जेव्हा सिलेक्ट करतो तर तेव्हा प्रपोर्शनल स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पल असं म्हणतो. सो वी आर टेकिंग व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. So let us say we want to draw a stratified random sample from the heterogeneous population that is consisting of urban and rural and male and female candidates. So we have to create here 4, that is urban, rural, male and female, that is 4 groups or 4 stratum. म्हणजे इथे काय करणार मग आपण मग 4 ग्रुप करणार लाईक दिस. सो अर्बन, मेल अर्बन, फिमेल अर्बन, मेल रुरल, फिमेल रुरल. सो इथे आपल्याला काय करता येतील, हे 4 वेगवेगळे ग्रुप करता येतील. सो द पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन. ओके, सो लेट अस अज्युम दॅट वी नो द पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन ॲज फॉलोज. आता हे जे काही पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन आहे तर ते हे इथे दिले. सो दॅट इज 30% अर्बन, 70% rural, 65% male and 35% female. So we have to find out the proportion. मग आता proportion काय? If it is urban, so we have to take the 30%, that is 0.30 multiplied by, so it is male candidate or male. So for male that is 65%, so we have to take the 0.65. So the proportion is 0.195 for male urban. Okay, now for the female it will be urban female. So urban 0.30, for female 0.35 and the proportion is 0.105. For rural male 70%, for rural 70% and for male 65%, that is 0.65. So it will be 0.455. Then rural female, so rural for 70% and female 35%. So we have to take 0.70 into 0.35. So we will get 0.245. So this is the proportion. From this proportion, so representative sample will be composed of, now we can say that it is 19.5%. So 10.5%, 45.5% and 24.5%. म्हणजे इथे जे काही पर्सेंटेज जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर कसं येईल, म्हणजे अर्बन मेल किती येईल 19.5%, अर्बन फिमेल किती येईल 10.5%, रुरल मेल येईल 45.5% आणि रुरल फिमेल येईल 24.5%. नाउ if suppose we required the 1000 samples out of the population, म्हणजे आपल्याला जर 1000 सॅम्पल्स सिलेक्ट करायचे असतील, so we have to use this proportion. Okay, in the next chart we can get here. So urban male, that is 0.195, 19.5% from the 1000, so 195. So we can get the sample of 195 for urban male. Have you understood how to calculate this? Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Yes. Okay, we can go ahead. Okay, so in this way we can find out the urban female. मग अर्बन फिमेल म्हणजे आता तुमच्या हे लक्षात येईल की ऍक्च्युली आपण जेव्हा रिसर्च करतो तर खरंच हे प्रपोर्शन कन्सिडर करतो का, किंवा आपण सॅम्पल सिलेक्ट करताना खरंच असं सिस्टीम वापरतो. तर जर आपण सायंटिफिकली जेव्हा सॅम्पल सिलेक्ट करतो तर ही सिस्टीम जी आहे तर ती यूज केली पाहिजे. सो अकॉर्डिंगली वी कॅन कॅल्क्युलेट रुरल मेल, रुरल फिमेल अँड द टोटल ऑफ दिस विल बी 1000. ओके, सो नाव थोडंसं शॉर्ट मध्ये घेतो मी आता. डिसप्रपोर्शनल स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पल. मग आता डिसप्रपोर्शनल जे आहे, सो
in this method, so sample size for each stratum is not allocated on the proportional basis. म्हणजे इथे आता proportion consider करत नाही. So but by the analytical consideration of the researcher, such as stratum variance, stratum population, time and financial constraints. म्हणजे इथे काय केले जातात तर वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कन्सिडर केले जातात की जेव्हा आपण disproportional stratified random sampling calculate करतो. So if the researcher is interested in finding the differences among the different stratum, disproportional sampling should be used. So consider the example of income distribution of household. So there is a small percentage of household within the high income brackets and large percentage of household within the low income brackets. So the income among the higher income group household has the higher variance and the variance among the lower income group households. So to avoid this under representation of higher income group in the sample, so we have to take the disproportional sample. म्हणजे हा जो काही डिफरन्स आहे तर तो डिफरन्स कमी करण्यासाठी आपण प्रोपोर्शनल सॅम्पलिंग मेथड वापरणार नाही, तर मग त्या ठिकाणी आपल्याला डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड जी आहे तर ती यूज करायला लागते. सो वी कॅन टेक अ सिम्पल एक्झाम्पल. सो एस्टिमेटेड व्हॅरियन्स इज गिवन of urban male is 3, for urban female is 5.5, and rural males is 2.5, and rural females 1.75. So above figures are normally estimated on the basis of the previous knowledge of the researcher. आता हे जे आहे तर ते ऑलरेडी आपण गिव्हन आहे. So the allocation of sample size of again the 1000 for each strata using the disproportional stratified sampling method. आता पहा की आपण अगोदर जे आहे तर ते प्रोपोर्शनल स्ट्रॅटिफाईड सॅम्पलिंग मेथडने घेतलं, आता आपण डिसप्रोपोर्शनल. सो वी हॅव टू यूज ओके. सो हिअर व्हेरियस स्ट्रेटम वी हॅव टेकन, वेगवेगळे ग्रुप आपण इथे घेतलेत, अर्बन मेल, अर्बन फिमेल, रुरल फिमेल. So this proportion is already we have calculated in the previous example, and this stratum variance is given. So from this variance we have calculated the standard deviation of each stratum. हा प्रत्येकाचं स्टँडर्ड डिव्हिएशन आपण कॅल्क्युलेट केले. नाव वी हॅव टू टेक द proportion of this, that is stratum population proportion is 0.195, that is 19.5%, and deviation is 1.73. So the multiplication of this, that is this disproportion is 0.338. From that we have to calculate sample size for this stratum, for this group. So the sample size is 207. म्हणजे ही जी काही सॅम्पल साईज आहे तर ती आपण डिसप्रोपोर्शनल मेथडने कॅल्क्युलेट केली. इन द प्रिव्हियस एक्झाम्पल वी कॅन सी okay, so it is for urban male 195, but in the disproportional it is 207. बऱ्याच वेळेला काय म्हणतो आपण की जेव्हा आपण सॅम्पल साईज सिलेक्ट करतो, हॅलो 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 हा तुम्ही म्यूट करा ना. हा एक 5-10 मिनिटात घ्या, म्हणजे कोणाचे प्रॉब्लेम्स असतील किंवा काही डाऊट्स असतील तर, कारण 4ला परत लेक्चर सुरू करायचंय ना. हा हा So in this way we can calculate the sample by using the disproportional stratified sample. Okay, then the next method is okay, advantages of this method. So more representative and more accurately reflect the characteristics of the population. So if we use the stratified random sampling, so the sample reflect the various characteristics which are collectively in the sample. म्हणजे सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ज्या आहेत तर त्या आपल्या सॅम्पल मध्ये स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथडने त्याच्यामध्ये येऊ शकतील. सो द सॅम्पलिंग इफिशियन्सी ऑफ द क्लस्टर जिम्नॅस्टिक मुळे फ्लुएन्सी येईल असा अंदाज आहे. ओके, सो इट इज मोर प्रिसाइज अँड टू अ ग्रेट एक्सटेंट अवॉइड्स द बायस. Then the sample size can be less in this method, so it saves a lot of time
मनी अँड अदर रिसोर्सेस फॉर डेटा कलेक्शन. म्हणजे इथं आपल्याला कमी वेळेत कमी खर्चामध्ये जे काही सॅम्पल्स आहेत तर ते इथे तिला घेऊन select जायला करता येतील. लागेल. Then there are some limitations also. So it requires detailed knowledge. If we consider the calculation of this proportion, so it requires the detailed knowledge about the distribution of attributes, that is characteristics. Then preparing a stratified list is a difficult task. म्हणजे आपण म्हटलं की आपण स्ट्रेटा किंवा ग्रुप तयार केले तर त्याच्यामध्ये त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा त्याचे जे काही नेचर आहे म्हणजे पॉप्युलेशनचं नेचर असेल किंवा त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील तर त्याच्यानुसार त्याचे ग्रुप करणं हे पण थोडंसं डिफिकल्ट टास्क आहे. म्हणजे ते जर रेडीली अवेलेबल असतील सो इट इज इझी, बट इट इज नॉट रेडीली अवेलेबल, सो वी हॅव टू मेक सम डिफिकल्ट टास्क. जर अवेलेबल असेल तर काही प्रॉब्लेम नाहीये. देन क्लस्टर सॅम्पलिंग. So cluster sampling, so we divide the population into the groups having heterogeneous, that is varied or mixed population. So heterogeneous characteristics called clusters, and then they select the sample of clusters using the simple random sample. म्हणजे त्याचे एक छोटे छोटे क्लस्टर तयार करतो आणि त्या क्लस्टर मधनं मग आपण काय करतो जनरली सॅम्पल सिलेक्ट करतो. सो वी अज्युम दॅट ईच ऑफ द क्लस्टर इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पॉप्युलेशन ॲज होल. So this sampling is widely used for geographical studies of many issues. म्हणजे जनरली आपण काय करतो की अमुक जिल्ह्याचा याचा अभ्यास, अमुक जिल्ह्याचा त्याचा अभ्यास, म्हणजे जेव्हा असं किंवा आपण रिजन सिलेक्ट करतो बरोबर, मग तेव्हा मात्र आपल्याला हे जे काही क्लस्टरिंग आहे तर ते क्लस्टरिंग करायला लागतं. तर ही जी काही क्लस्टर सॅम्पलिंग मेथड आहे तर ती जनरली आपल्या कॉमर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरली जाते. सो So finding the consumer's attitude towards the new product of the company. So this is the best example for cluster sampling. So there are some principles we have to follow while conducting or while using this technique. So the differences or variability within the cluster should be as large as possible. म्हणजे जी काही क्लस्टर आपण बनवतो म्हणजे त्याचे ग्रुप्स बनवतो तर त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन्स किंवा डिफरन्सेस जे आहेत तर ते इझिली आयडेंटिफाय झाले पाहिजेत किंवा ते लक्षात आले पाहिजेत. सो द व्हेरिएबिलिटी बिटवीन द क्लस्टर शुड बी ॲज स्मॉल ॲज पॉसिबल. इकडे मागे बघ गाडी आहे. Okay, there are some advantages of this method. So traveling costs are very smaller. Then researcher need not cover all the clusters. ज्याच्यामध्ये काही क्लस्टर्स फक्त आपण सिलेक्ट करतो, सगळ्याच क्लस्टरचं स्टडी करण्याची गरज नाही. And this method is more practical where the field work is more. म्हणजे जिथे फील्ड वर्क मोठ्या प्रमाणात आहे तर तिथे क्लस्टर सॅम्पलिंग मेथड जी आहे तर ती यूज केली जाते. देन त्याचे काही लिमिटेशन्स आहेत. तर याच्यामध्ये आपण लेस प्रिसाइज दॅन द सॅम्पलिंग ऑफ युनिट्स फ्रॉम द होल पॉप्युलेशन. म्हणजे जे काही संपूर्ण पॉप्युलेशन आहे तर त्याच्यातनं सॅम्पल सिलेक्ट करण्याऐवजी क्लस्टरमधनं सॅम्पल सिलेक्ट करणं थोडं इझी जातं. तर देन द सॅम्पलिंग इफिशियन्सी ऑफ द क्लस्टर सॅम्पलिंग इज लाईकली टू डिक्रीज. याच्यामध्ये जी काही इफिशियन्सी आहे तर ती कमी होत असते कारण आपण क्लस्टरमधनं सॅम्पल सिलेक्ट करतो आणि त्यामुळे काय होतं की नंबर ऑफ क्लस्टर्स जे आहेत तर ते इन्क्रीज करायला लागतात. म्हणजे आपली जी काही सॅम्पलिंग साईज आहे तर ती अचीव होत असते. देन मल्टीस्टेज नाही आहे याच्यामध्ये. मल्टीस्टेज सॅम्पलिंग इज ऑल्सो द टाईप ऑफ रॅन्डम सॅम्पलिंग. नाव नॉन रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड्स. आता ह्या ज्या काही नॉन रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड्स आहेत तर ह्या जनरली जास्त काही वापरल्या जात नाही, पण त्यातली आपण सगळ्यांना माहिती आहे की कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग किंवा पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग मेथड जे आहे किंवा कधी कधी कोटा सॅम्पलिंग पण वापरली जाते. सो इन नॉन रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड्स द प्रोबॅबिलिटी ऑफ एनी पर्टिक्युलर युनिट ऑफ अ पॉप्युलेशन बिंग चूजन इज अननोन. म्हणजे इथे त्याची जी काही प्रोबॅबिलिटी आहे तर ती एक्झॅक्टली आपल्याला सांगता येत नाही किंवा ती अननोन असते. सो नॉन रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड्स युजुअली डू नॉट प्रोड्यूस सॅम्पल्स दॅट आर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द जनरल पॉप्युलेशन. म्हणजे अगदी साधं आणि सोपं एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं की समजा एखादा अंध विद्यार्थी आहे तर त्या अंध विद्यार्थ्याच्या अध्ययनामध्ये येणाऱ्या अडचणी याचा जर आपल्याला अभ्यास करायचा असेल तर आपण समजा कॉलेजमध्ये किंवा क्लासमधले सगळेच विद्यार्थी ॲज अ पॉप्युलेशन म्हणून आपण घेऊ शकत नाही. तर त्यातले जे काही अंध विद्यार्थी असतील तर तेवढेच फक्त आपल्याला इथे कन्सिडर करायला लागतील. सो इट इज नॉट द रिप्रेझेंटेटिव्ह
सो धिस स्टुडंट इज द नॉट रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द क्लास, म्हणजे तो त्या क्लासचा रिप्रेझेंटेटिव्ह असेलच असं नाही. म्हणून जे काही नॉन रँडम सॅम्पलिंग मेथड मधले सॅम्पल्स असतात, सो हू दोज आर नॉट रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पॉप्युलेशन. So the easiest way to recognize whether a sample is representative or not is to determine whether the sample is selected randomly or not. मग ते रँडमली सिलेक्ट केलं गेलंय की नाही गेलं. जर ते रँडमली सिलेक्ट केलं गेलं असेल तर ते सॅम्पल जे आहे तर ते रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पॉप्युलेशन. पण ते जर रँडमली नसेल, सो इफ इट इज अ नॉन रँडम, सो इट इज नॉट द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द population. Then there are various methods, that is convenience sampling, quota sampling, purposive sampling, and judgment sampling. So we just overlook because there is a time constraint. So convenient sampling. So convenient sampling refers to the method of obtaining the sample that is most conveniently available to the researcher. अगदी सिंपल याचा मिनिंग आहे आणि ही मेथड पण अगदी सिंपल आहे. म्हणजे मी समजा पिंपरी चिंचवड शहरातील ज्या काही कंपन्या असतील तर त्याच्या उत्पन्नाचा अभ्यास करतोय, तर माझ्या घराजवळ ज्या काही कंपन्या असतील तर त्याच मी घेतो, बरोबर. म्हणजे कन्व्हिनियंट सॅम्पलिंग. सो फाइंडिंग द ओव्हर टाइम वेजेस पेड टू द एम्प्लॉईज वर्किंग इन द पीसीएमसी area or PCMC or MIDC. So we can select the employees which are residing in nearby your house. आपल्या घराशेजारी राहणारे जे एम्प्लॉय असतील तर त्यांचंच फक्त सर्वे केला. So which is called as convenient sampling. Then it is best used for exploratory research. It is used in the testing the questionnaire in the pilot survey. म्हणजे जेव्हा आपल्याला एखादा पायलट सर्वे करायचा असतो, सो इफ यू वॉन्ट टू स्टडी द profitability of any company of companies in the PCMC area, मग एक कंपनी आपल्याला पायलट सर्वेसाठी घ्यायला लागते आणि मग ती कंपनी आपण आपल्या ओळखीचं कोणी आहे का, किंवा जवळचं कोणी आहे का, किंवा आपल्या जवळ घराच्या जवळ आहे का, किंवा आपल्या कॉलेजच्या जवळ आहे का, अशी कंपनी सिलेक्ट करतो. तर तेव्हा त्याला कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग म्हणू शकतो. देन एक्सटेन्सिव्हली युज्ड इन मार्केटिंग स्टडीज. मार्केटिंग स्टडीमध्ये याचा मोठा वापर केला जातो. देन दिस मेथड इज कन्व्हिनियंट अँड इकॉनॉमिकल, ज्याच्यामध्ये खर्च सुद्धा कमी येतो. देन कोटा सॅम्पलिंग. सो इट इज कॉमनली युज्ड इन द मार्केटिंग रिसर्च स्टडी. कोटा सॅम्पलिंग जे आहे तर ते मार्केटिंगमध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात जे आहे तर ते यूज केलं जातं. देन पॅरामीटर्स सच ॲज एज, सेक्स, जॉग्राफिकल रिजन, एज्युकेशन, इन्कम, ऑक्युपेशन, याप्रमाणे काय केलं जातात, कोटाज म्हणजे त्याच्यात फिक्स केलेले असतात. म्हणजे पर्टिक्युलर एक पॅरामीटर सेट केला जातो आणि त्या पॅरामीटरमधनं किती आपल्याला सॅम्पलिंग घ्यायचंय तर ते ऑलरेडी डिसाइड असतं. सो द पर्पज ऑफ कोटा सॅम्पलिंग इज टू एन्श्युअर दॅट व्हेरियस सब ग्रुप्स ऑफ द पॉप्युलेशन are represented on the pertinent sample characteristic to the extent that the investigator desire. So the stratified random sampling is also has the same objective, but not to be confused with the quota sampling. Quota sampling आणि purposive sampling जवळजवळ सेम आहेत, पण त्याचे जे काही ऑब्जेक्टिव्ह आहेत तर ते वेगवेगळे आहेत. सो we can take the simple example. So 10 market center. So we have to take the interview of 50 consumers from the each of these 10 market center. मग प्रत्येक जे काही वेगवेगळे मार्केट सेंटर आहेत, म्हणजे प्रत्येक 10 मार्केट आहेत आणि आपल्याला काय करायचंय की 50 इंटरव्ह्यू घ्यायचे. मग प्रत्येक एका मार्केटमधनं 5 जणांचे इंटरव्ह्यू, अशा प्रकारे आपण ते 50 सॅम्पल जे आहेत तर ते सिलेक्ट करू शकतो किंवा 50 कन्झ्युमर सिलेक्ट करू शकतो. ओके, ऍडव्हान्टेजेस अँड वी कॅन स्किप दिस. Then purposive sampling. So it is also known as the non-probability sampling. When we select the a particular sample as a sample for a particular purpose, so which is called as purposive sampling. Purposive sampling is also called as deliberate sampling. So this sampling method involves purposive or deliberate selection of a particular unit from the universe for constituting a sample which represent the universe. म्हणजे काय करतो आपण, एक पर्पजिवली एक एलिमेंट जे आहे किंवा आपण आपल्याला ज्या काही रिक्वायरमेंट आहे तर त्या रिक्वायरमेंट नुसार ते आपण काय करतो, एक सॅम्पल याच्यामधनं सिलेक्ट करत असतो. सो इट इन्व्हॉल्व्स पर्पजिव्ह ऑर डेलिबरेट सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिक्युलर युनिट फ्रॉम द पॉप्युलेशन. देन जजमेंट सॅम्पलिंग, which is also known as पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग. आता जजमेंट सॅम्पलिंग आणि पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग याच्यामध्ये पण जास्त काही डिफरन्सेस नाहीयेत. तर ह्या ज्या काही नॉन रँडम सॅम्पलिंग मेथड्स आहेत तर ते जनरली आपण कमी प्रमाणात वापरतो, पण ज्या
रॅन्डम सॅम्पलिंग मेथड किंवा प्रोबॅबिलिटी सॅम्पलिंग मेथड्स आहेत तर त्या मोठ्या प्रमाणात यूज केल्या जातं. Okay, I have some questions for interaction, and Sir, after good that we afternoon. will conclude this lecture. I have a question, sir. Can I ask? Yes. So sample size is, population is very small. Let's say only 15 numbers, 15 जर असतील, तर how do we go Okay. about? Okay, so we can do census. नाही सर, फक्त जर 15 आपली पॉप्युलेशन साईज 15. पॉप्युलेशन साईज जर 15 असेल तर मग आपण सेन्सस करू शकतो. सेन्सस म्हणजे प्रत्येक इलेव्हन स्टडी करायचा. म्हणजे समजा तुम्हाला 15 कंपन्यांचा अभ्यास करायचा आहे, मग 15 मधून परत तुम्ही 5 किंवा 2 सिलेक्ट करणार, असं म्हणताय ना तुम्ही? तसं. हॅलो. तर मग तसं नाही. मग आता 15 हा जो आकडाच आहे, म्हणजे समजा तुम्ही एमकॉम रिसर्च करताय, सो इट इज पॉसिबल टू टेक ओनली 2 or 3 कंपनी. बट मग तुम्ही जर पीएचडी करताय तर तुम्हाला काय करायला लागेल, मग 15 कंपन्या इट इज नॉट लार्ज नंबर, हा काही जास्त नंबर होऊ शकणार नाही, म्हणजे असं माझ्या माहितीप्रमाणे. कारण मिनिमम सॅम्पल साईज लेक्चर चालू आहेत रोज. सर, पण इट इज अ कंपल्शन ऑफ द सब्जेक्ट. नाही, मी होस्ट आहे. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जर व्हॅक्सिनेशनच्या कंपन्या घेतल्या, कोरोना व्हॅक्सिनेशन, यू विल फाइंड 2 or 3. पण मग त्या केसमध्ये रिसर्च करायचंच नाही. मी ऑर्गनाइज केलं. नाही. मग तुमचा रिसर्च कसा असेल की तुम्ही डायरेक्टली स्टडी ऑफ काय असेल तर ते प्रॉपरली त्या कंपनीचं नाव सांगू शकतं की या 2 कंपन्यांचाच अभ्यास. ओके, गॉट इट. तुम्ही मग असं तुम्ही करू शकता. ठीक आहे. ओके, थँक्यू. ओके. अजून कोणाचा काही क्वेश्चन असेल तर विचारू शकता. हॅलो सर. हॅलो सर. हॅलो सर. सर, माझं असं म्हणणं आहे की आपण सेकंडरी डेटावर रिसर्च करत असो तर मग त्या केसमध्ये आपलं सॅम्पल आणि पॉप्युलेशन काय असू शकतं? नाही. सेकंडरी डेटा जरी असेल तरी तुमचा जो टॉपिक आहे किंवा सब्जेक्ट आहे तर सब्जेक्ट रिलेटेड तुमचं पॉप्युलेशन सॅम्पल असेल. म्हणजे सर, आता मला काय करायचं, फायनान्शियल पोझिशन स्मॉल फायनान्स बँकची बघायची आहे, तर त्याच्यासाठी मी स्मॉल फायनान्स बँक नंबर ऑफ स्मॉल फायनान्स बँक इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, म्हणजे तुम्ही आता पुणे शहराबद्दल बोलताय किंवा तुम्ही पुणे डिस्ट्रिक्ट बद्दल बोलताय किंवा महाराष्ट्रातले, मग स्मॉल फायनान्स बँक जेवढे असतील तर त्याचा नंबर, म्हणजे समजा 50 आहे, मग 50 पैकी तुम्हाला किती यायचे असं. अच्छा. ओके. आता याच्यामध्ये एक पुढे पॉइंट होता की हाऊ टू फाइंड आउट द सॅम्पल साईज. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म्युलेज दिलेले आहेत, पण आपल्याकडे थोडासा वेळ कमी, कारण पुढचं लेक्चर परत तुमचं 4 वाजता आहे, त्यामुळे आपल्याला जास्त ते काय पुढे घेता येणार नाही. किंवा पुढे एखादं सेशन जर झालाच तर त्याच्यामध्ये सॅम्पल साईज कशी फाइंड आउट करायची अगदी स्टॅटिस्टिकली आणि सायंटिफिकली ते घेता येईल आपल्याला, कारण त्याला वेळ थोडासा जास्त लागतो. बरं चालेल. चुरमुरं टाकायचे. ओके. Hello sir. Yes. Suppose we are not able to find out the total population because some consumers, basically infinite population, and we cannot able to actually say that. So you can say that your population is marketing. Okay. You can say that or assume that your population is more than 10,000, your population is more than 20,000. So in that case, you can use the Salent and Dillman table, which gives you the exact population size, sample size according to your population. Okay, sir. I'll think and I will ask the question into the next session also about it. Okay. Sir. Yes. हॅलो सर. सर, मी जो अभ्यास करणार आहे त्यामध्ये टोटल 95 रजिस्टर्ड कंपनी आहे, तर त्यामधून मी सॅम्पल किती चूज केले पाहिजे?
ओके, आता असं याच्यामध्ये सॅम्पल कसं आहे पहा, की सांगितलंय फोन आता करून याच्यामध्ये त्यांना. वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत, की तुमचं जी काही रिक्वायरमेंट आहे, तुमचं तसंच नाही म्हणूनच ऑब्जेक्टिव्ह त्यांना मगाशी हायपोथेसिस, म्हटलं क्लोज करा तर म्हणून त्याच्या सांगितलं. रिक्वायरमेंट नुसार तुम्हाला सॅम्पल सिलेक्ट करायचे. तर याच्यामध्ये काही फॉर्म्युले आहेत, तर ते फॉर्म्युले पण तुम्ही वापरू शकता. अदरवाईज जो काही चार्ट आहे तर तो चार्ट वापरला तरी पण चालतो. पण सॅम्पल कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एकच मिनिट, मी तुम्हाला एक हाऊ टू फाइंड आउट द सॅम्पल साईज 1-2च मिनिटात दाखवतो. ऍक्च्युली ते घ्यायचं होतं, पण काही हरकत नाही. ओके, हॅलो सर, एकच मिनिट. सो देर आर, आता इथं पहा की इथे काय केलेलं आहे की वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म्युले दिलेले आहेत. जनरली आपण जो काही सिंपल एक तो टेबल दिलेला आहे तो ते टेबलही वापरू शकतो, किंवा इथे पॉप्युलेशन आणि सॅम्पलिंग साईज जे आहे तर ती सिलेक्ट करण्यासाठी फॉर्म्युले पण दिलेले आहेत. सो इफ द रिसर्चर विश टू रिपोर्ट द रिझल्ट ॲज appropriations of the sample response using the following formula. आता हा जे काही तुमचं पॉप्युलेशन आणि सॅम्पल त्याचं प्रोपोर्शन आहे तर त्या प्रोपोर्शन नुसार हा फॉर्म्युला वापरायचा. याच्यावरनं तुम्हाला सॅम्पल साईज कॅल्क्युलेट करता येईल. ओके सर. पॉप्युलेशन साईज जर तुमची नोन किंवा इस्टिमेटेड असेल, आता इथे पहा की अजून एक याच्यामध्ये फॉर्म्युला आहे. इफ द रिसर्चर विश टू रिपोर्ट द रिझल्ट्स ॲज अ मीन्स ऑफ द सॅम्पल रिस्पॉन्सेस, म्हणजे इथे त्याचा जो काही अर्थमॅटिक मीन आहे तर तो कन्सिडर केलाय. मग त्यासाठी हा फॉर्म्युला आहे. आणि अजून एक तिसरा आहे. याच्यामध्ये काय होतं की तुमचा जो काही रिसर्च आहे, तुमच्या रिसर्चचे ऑब्जेक्टिव्ह हायपोथेसिस काय काय असणार आहेत तर त्याच्यावरती ते डिपेंड करतं. मग जनरल फॉर्म्युला जो आहे तर तो आपण तो टेबलनुसार तो कॅल्क्युलेट केला तरी चालतो, किंवा स्मॉल एन कॅपिटल एनचा फॉर्म्युला तर तो पण आपण वापरू शकतो. आणि तो कुठेही बुकमध्ये दिलेला आहे. तुम्ही CR कोठारींचं रिसर्च मेथडॉलॉजीचं बुक जरी वापरलं तर त्याच्यामध्ये पण तो फॉर्म्युला आहे आणि त्याच्यानुसार तुम्ही ते कॅल्क्युलेशन करू शकता. ओके सर. थँक्यू सर. ओके ओके, थँक्यू. थँक्यू. हॅलो, माळे मॅडम. हॅलो बोला सर. ऍक्च्युली काय झालंय की माझी जी सॅम्पल साईज आहे ती मी घेतली आहे, पण त्याच्यामध्ये काय होतंय की थोडासा डेटा मला मिळायला थोडंसं हे होतंय, प्रॉब्लेम होतोय. तर आपण सॅम्पल साईज रिड्यूस करू शकतो. सॅम्पल साईज रिड्यूस करू शकतो का असं नाही, पण तुमची जी काही मिनिमम सॅम्पल साईज आहे, म्हणजे आता मी सॅम्पल साईज कॅल्क्युलेट करून घेतली की 300. ओके, पण मी कलेक्ट करताना काय करतोय की 450 कलेक्ट करतोय किंवा जास्त कलेक्ट करतोय, आणि मग त्याच्यामधनं मला म्हणजे मिनिमम सॅम्पल साईज जी आहे तर ती 300 आहे. आणि मी जर 300 पेक्षा कमी करतोय तर ती कमी. आय एम सिलेक्टेड 25% ऑफ टोटल कंपनीज. तर मग 25% इज द मिनिमम मार्जिन आहे का? असं पर्सेंटेज मध्ये काही नाहीये तसं. म्हणजे आपण म्हणतो मी सॅम्पल साईज किती, मग 5% असली पाहिजे, 10% असली पाहिजे. सो यू हॅव टू सिलेक्ट द कन्व्हिनियंट सॅम्पल. आता कन्व्हिनियंट सॅम्पल कसं फाइंड आउट करायचं तर ते फॉर्म्युले वेगवेगळे दिले की तुमचा जो काही पॉप्युलेशन आहे तर ते किती असेल तर ते सॅम्पल किती आहे. ती थोडंसं टेक्निकल गोष्ट आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला थोडंसं बुक रेफर करून किंवा त्याचे कॅल्क्युलेशन्स करून करायला लागेल. आणि इंडिव्हिज्युअली म्हणजे प्रत्येकाचा जो काही रिसर्च असेल तर त्यानुसार ते वेगवेगळे येऊ शकतं. वेगवेगळी मेथड आपण यूज करू शकतो. कॅन यू शेअर इट? ओके, थँक्यू. Hello, anyone has doubt? Yes, ma'am. Ask immediately. Sir. Yes. माझा टॉपिक आहे ना, मी पहिले टॉपिक सांगून देतो तुम्हाला, म्हणजे मला ते सिलेक्ट करायला थोडा इश्यू येतोय. माझा टॉपिक आहे द इम्पॅक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फॅक्टर अँड परफॉर्मन्स इव्होल्युशन ऑफ फिनटेक इंडस्ट्री. फिनटेक इंडस्ट्री. ओके. तर माझा जो रिसर्च एरिया असेल तो काय असेल, म्हणजे आता त्यात रिसर्च म्हणजे फिनटेक कंपनी म्हटलं तर वास्ट एरिया येईल ना.
ओके, आता फिनटेक कंपनीज ज्या आहेत तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडंसं रिस्ट्रिक्शन करायला लागेल. सो फिनटेक कंपनीज इन मग अगोदर तुम्ही एरिया रिस्ट्रिक्ट करा, म्हणजे फक्त पुणे डिस्ट्रिक्ट किंवा पुणे, किंवा आता आपण सांगू शकतो की महाराष्ट्रामध्ये फक्त काय की पुणे हे IT हब आहे म्हणून मी म्हणजे मी पुणे एरिया घेऊ शकतो. मग पुण्यामध्ये ज्या काही फिनटेक कंपन्या असतील की त्याचं जिथं रजिस्ट्रेशन होतं तर तिथनं तुम्हाला लिस्ट मिळेल, आणि ती लिस्ट मिळाली की ते झाली तुमची पॉप्युलेशन साईज. ओके, म्हणजे ती लिस्ट तुम्हाला ऑथेंटिक मिळाली पाहिजे. मग ती पॉप्युलेशन साईज आणि मग त्याच्यावरून तुम्हाला सॅम्पल सिलेक्ट करा पाहिजे. आणि मग त्याच्यातलं मग तुम्ही जर तुम्हाला एरिया करायचा असेल मग त्याच्यामध्ये पण आणखी काही कॅटेगरी तुमच्या स्टडीमध्ये असतील तर त्या कॅटेगरी करून मग तुम्ही ते सिलेक्ट करू शकता. मग इव्हन त्याचं म्हणजे टर्नओव्हर नुसार करू शकता किंवा त्यांनी प्रोव्हाइड केलेल्या सर्व्हिसेस नुसार करू शकता. म्हणजे कोणत्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात तर त्याच्यानुसार तुम्हाला कॅटेगरी करता येतील, किंवा तुम्हाला त्यांचं जे काही टर्नओव्हर असेल तर त्याच्यानुसार कॅटेगरी करता येतील. ते तुम्ही ठरवू शकता की तुम्हाला किती ते डीपमध्ये करायचंय किंवा किती. म्हणजे तुम्हाला जर एम्प्लॉई कडनं रिस्पॉन्स घ्यायचा असेल तर मग त्या पद्धतीने तुम्हाला नंबर ऑफ एम्प्लॉईज कॅल्क्युलेट करायला लागतील. किंवा तुम्ही काय करायचं की समजा आता फिनटेक कंपन्या किती आहेत, समजा 100 आहे, मग त्या 100 मधले तुम्ही 10 सिलेक्ट केल्या. मग त्या 10 मध्ये प्रत्येक कंपनीमध्ये किती एम्प्लॉय आहेत, मग त्या एका कंपनीमध्ये परत 100 एम्प्लॉय आहेत, मग त्यातले मी फक्त 10 घेतले. ओके, दॅट इज क्लस्टर सॅम्पलिंग. क्लस्टर किंवा आपण कोटा सॅम्पलिंग करू शकतो असं. ओके. म्हणजे एक कंपनी सिलेक्ट केली आणि त्या एक कंपनी मधले मग मी 100 एम्प्लॉय होते तर त्या 100 मधले मी 10 घेतले. अशा पद्धतीने ते करता येईल. सर, याच्यामध्ये कंपनी पडतात बँकिंग, स्टार्टअप, MSME, स्मॉल MSME, इन्शुरन्स कंपनी, लेंडिंग कंपनी ह्या पडतात. मग ते पॅरामीटर्स तुम्ही कन्सिडर करा की कोणत्या प्रकारच्या किती कंपनीज आहेत, मग त्यापैकी किती घेणार तुम्ही, आणि मग त्यातले एम्प्लॉईज, असं ते तुम्हाला करता येईल. ओके, मला याच्यामुळे मग मला सॅम्पल मिळेल. सॅम्पल आणि तुमचं पॉप्युलेशन मिळून जाईल. आणि जेव्हा मी माझं जे म्हणजे रिसर्च प्रपोजल जेव्हा सबमिट केलं होतं त्याच्यामध्ये मी मेन्शन केलं होतं 20 फायनान्शियल कंपनी. ओके, जनरली काय होतं की आपण जेव्हा प्रपोजल लिहितो ना तर तेवढं आपल्याला पॉप्युलेशन किंवा सॅम्पल हे डिफाईन नसतं. ऍक्च्युली जेव्हा आपण रिसर्च सुरू करतो तर तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की आपण जे पॉप्युलेशन किंवा सॅम्पल दिलंय तर ते काही अप्रोप्रिएट नाहीये. ओके, मग तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडासा चेंज करू शकता. म्हणजे एकदमच ड्रास्टिक चेंज नकोय, पण मग जो काही चेंज असेल की त्याच्यातले पॅरामीटर्स मग ते चेंज झाल्यामुळे तुमचं सॅम्पल चेंज होतंय तर असं ते ऍक्सेप्ट होऊ शकतं, आणि ते गाईडशी कन्सल्ट करून तुम्ही घेऊ शकता. ओके, थँक्यू सर. ओके, थँक्यू माय गायकवाड सर, 1 मिनिट सर. गायकवाड सर, प्लीज. सुशील गायकवाड सर. Yes, sir. Thank you so much, sir. Please allow me to give you the vote of thanks. Ladies and gentlemen, as we come to the end of this insightful session, it is my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of everyone present here. First and foremost, I would like to express our heartfelt gratitude to our domain expert and guide, Dr. Ramdas Uddhav Ladji, for sharing their valuable insight and expertise with us today. Your knowledge and experience have enlightened us and provided a deeper understanding of the topic. I also extend my thanks to Pune District Education Association's Professor Ramakrishna More, Arts, Commerce and Science College, Akurdi, Pune, for organizing this session and providing us with the platform to learn and engage with such esteemed professionals. I would also like to thank our audience for their active participation and enthusiasm. Your presence and engagement made this session more interactive and meaningful. Thank you once again to everyone who made this session a success. We look forward to seeing you at our future sessions. Have a wonderful day. Sir, I want to ask a question. Can I? Yes, but quickly. Yes, because we have can leave the meeting. We have session on 4 o'clock. Other can leave the meeting. Sir, actually I'm doing my research on PMPML, its economic problems and performance, and my sample size is 13 lakh, as the consumers using PMPML is 13 lakh people.
So how can I select the sample so that from that universe? For how much minimum sample I should choose from that universe? Sir, your sound microphone is off. Sir, you are not audible. About the silent and number of sample, so which is I think 410, 410 किंवा मला वाटतं 397 काहीतरी तो एक डेफिनेट आकडा आहे की त्याच्यापेक्षा जास्त आपलं पॉप्युलेशन नसते. पण तुम्ही ते एकदा चेक करा, किंवा जर शक्य असेल तुम्ही जर रामकृष्ण मोरे कॉलेजला असाल तर तुम्ही कॉलेजमध्ये भेट दिली तर मी तुम्हाला एक्झॅक्टली सांगू शकेल. ओके ओके सर. ओके 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 ओके, थँक्यू. थँक्यू सर. Remaining members can leave the meeting, no problem.